बकरी वेदान धातु में भागवत्र वाणीघाग्या वासुदेव मूर्ति अग्नि गुरुमंदे कमलाभिषणे दिनम प्रवक्ता चतुषा सप्ता पंचरात्रस्यं सकधर्म जनी शौरे संबंधित जगद्गीता अनुग्रह ही वंदे नित्यमज्ञात निग्रह वंदे वैकुंठसेना अन्यं देवं सूत्रवतीशम् यज्ञे जगदस्वंदे विश्वमे सज्जवस्थितम् यशराहस्वं सोदो वसुधामोदवासितम् श्रीराम स्वमायानं सदारिन्दमुपास्महे आमेन मुनिनाथेन भवेयं मातवाहम् यस्य नैकं तत्त्वम् अस्तामर्भकाङ्गतम् नमस्यान्यहरिताक्षम् नात्पादे व्यवस्थितम् युद्धसत्त्वमयं सौरेरवतारनिवासरम् अनुचितक्षमायोगमपुण्यजनभारतम् अत्युत्तमधरानन्दम् नामम् तुल्यमुपास्महे आहुनं देवतं भ्रातृवृन्दासने स्थितम् निरतजिह्मः स्पर्शे कृष्णगुणादरः दया निग्नमितीन्द्रस्य देशिकम् पूर्णमाश्रये येन विष्णुर्यो विष्णोरपूर्यतमनोरथः प्रतिगृह्णादिमानकम् तथा यदि स्वाधीनपतिकांशुनि यो नित्यमच्युतपदान्मुजयुग्मरुग्मजामोगतैरायणे अस्मद्गुरोस्तर्वदोषते सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये यप्पर्याप्ति कलाज्ञात यतिराजाप्ति चन्द्रमाः इदम् निषन्नो देव कुरुते सरदेश्यः श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कज सङ्गमाय चेतो मम स्पृशेदे मदपरेण नोचेन् ममाभिषेकर भारतीनाम् भावकथम् बहुमरिभुति वासुदेयः वन्देऽहम् सर्वाद्यन्तम् वत्सापि जनभूषणम् साक्ष्यामलप्रधानाद्य सञ्जीवयतिमामसि यस्मादस्मादिरेतस्यतिपतिगतितप्रार्थनप्रक्रियोऽद्यत्कर्म ब्रह्मा ममनिजप्रभो समग्रादिशास्त्रम् तम् विश्वद्वेद विद्यास्तिपदविषयस्थैर्यभूतम् प्रभूतम् वन्दे आत्रेय रामानुजगुरुभरणम् मातिहंसाम् भुवाहम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्येकेसरी राजार्यमध्यो मे भनिदत्ताम् साधुः श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्र सिद्धान्तविषयध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतम् वरदार्यमहम् भजे पर्याय भाष्यकाराय पुनरर्थिन्विदून्वते ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्राय द्वितीय ब्रह्मणे नमः अत्मीशम् लोकविख्यातम् कौलिन्यम् विदुषाम्बरम् रामानुजार्य सिद्धान्त स्थापनाचार्यमाश्रये नमो वरदविश्वास्य नयनानन्दधायिने वात्स्याय वरदार्याय वादिनीहारपास्पदे प्रवद्ये निरवद्यानाम् निषद्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् भगवतीकानाम् षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गेश यतीन्द्रनाथकरुणया सौख्यादिति प्रेक्षितम् शातस्त्री नरसिंहकार्यमुनीत्रपादाम् भुजेन्द्रियम् गान्धिर्गान्धि दयादिर्शुभगुणैर्भान्तम् उदाग्रेसरम् श्रीमद्रङ्गषटारि योगिनृपरीक्षयो निशिम् संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वर षडगुणा संयमीम् जयनदृष्टम् यस्मात्मानम् कुसुम्मेनगरजलकिर्ज्योतिनेतु प्रसादात् रामश्रीरङ्गहरिप्रभुनिधिपथे प्राप्तलक्ष्मी कुसुम्माः स्थानम् सेवे सकलगुणनिधिम् लीललक्ष्मी षडारिम् श्रीरङ्गनाथषडगोपयतीन्द्रदृष्टम् लक्ष्मी कुसुम्मधरकिर्जनैकपात्रम् श्रीरङ्गलीलविराज्जलगोपसिद्ध्यम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटारि संयमितरालब्धानमान्तद्वयम् श्रीमद्गीरभूत्वाद्यधर्मिपादारविन्दाक्षयम् श्रीमद्देवपदम् प्रदेशीयते कारुण्यवीक्षास्पदम् शैलेन्द्रमुदीनसाधनवशम् नारायणम् ज्योतिनम् वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धपर्यन्तसारमहवद्यम् बुधार्यम् नारायणाद्यैश्वर्यशिवादिभित्वम् श्रीरङ्गनाथैश्वर्यकरमाश्रयामः सम्यङ् महदा भारतेन च गौरन्वितवेदाय नमो यासाय विष्णवे श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृतराजम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपार्थबोधम् वैजन्तदेशिकेन्द्रषटारिपुंसिम् गोपालदेशिकामणिमाश्रयामः पदाब्जमधुकृतस्य प्रज्ञा विरक्तिकरुणामृतसद्गुणाब्धेः वेदान्तलक्ष्मणमुने श्रितभागधेयम् भागारहितयुगलम् शरणम् प्रपद्ये श्रीरङ्गेशपदे समर्पितपरम् सुत्यन्त रामानुजश्री योगीन्द्र क्रमेण यमिनः सुत्यन्त विद्यात्मनः प्राप्तस्तुत्यवदन्त युग्मद्वयम् श्रीवासरामानुजात्
ஸ்ரீஸ்ரீவாத முனீந்திர தேசிகமணி ஸ்ரேயோ நிதிம் சம்சயே ஸ்ரீமத்வேதாந்தராமானுஜமுனி கருணாலப்தவேதாந்தயம் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீவாத யோகீஸ்வரோ ரசித ஸ்வாபதானம் ஸ்ரீமத் ஸ்ரீரங்கநாதமுனி கிருபயா பிராப்தம் முக்காசமந்தம் ஸ்ரீமத்வேதாந்தராமானுஜமுனி பரம் சம்சயே தேசிகேந்திரம் வேதாந்த லக்ஷ்மணம் நீந்த கிருபார்த்தபோதம் தத்பாதயுக்மதர்வீர்பிருங்கராஜன் பரிசமம் ஸ்ரீரங்கலக்ஷ்மணமுனி சரணம் பிரவத்யே ஸ்ரீவாசரங்க பரகால முனித்ரயாப்த லக்ஷ்மாத்மரக்கார யதிக யுகாதமாந்தம் ஆச்சாரிய பக்தி பரிபூர்ண மார்கசீலம் கோபால தேசிகமணி குருவாஸ்ரயாமஹ அத்புதம் யஸ்ய விக்ராந்தம் வேதவீதி விசோதனே அபரம் நிகமாந்தார்யம் பிரபத்யே இரராகவம் வரதம் விரதாத்மீகம் ஸ்ரீநிதிங்கருணாநிதிம் சரண்யம் சரணம் யானி பிரணதாத்தி ஹரம் ஹரிம் பிரபத்யே பிரணதாகாரம் பாஷ்யம் ரங்கமிவாபரம் பரஸ்ய பிரம்மோயத்ர சேஷித்தோத்புடமீக்யதே அபிஸ்ருதா சுகம்பீரா ராமானுஜ முனேர்கிரஹ சர்வேந்து பிரசாதேன ஸ்வம்பாதமகிலம் துடம் பாஷ்யம் கே விவரணோத்ரயம் யதிபதியே வியாக்கியான ராஜாம் சதா காந்தீந்தியா கணபத்தியில் இடமதில் தூரே ஜனசர்ஜினாம் பிரகவ்ய கடமீஸ்வரோ சைனன பிரத்யஸ்வரூபோ திருஷாம் தத்பாஷ்யம் சதபாஷ்யம் சகல் சம்யக் பிரசீதம் துனः அகில புவன ஜன்ம பிரேமபங்காணீலே விரத விவித பூத பிராத ரட்சைதீக்ஷே சுதிசிரதீக்ஷே பிரம்மணி ஸ்ரீனிவாசே பவது மனோரஸ்மின் சேமுஷி பக்தி ரூபா. ஸ்பஷ்டஜீவாதிலிங்க வாக்கிய விசார ரூபமான இந்த அநியோக விவசாய பாதத்துல மூணாவது அதிகரணம் அக்ஷராதிகரணம் ஆகணும். ஏற்கனவே ஜிப்வாத்தியதிகரணம் பூமாதிகரணம் 2 அதிகரணம் ஆச்சு. பூமாத்தியதிகரணத்துக்கு மேல அக்ஷராதிகரணம் என்ன சங்கத்தின்னு கேட்டா பூமாதிகரணத்துல தர்மோபதேச 2வது சூத்திரத்துல பரபிரம்மத்தினுடையதான அசாதாரண தர்மங்கள்னா இந்த பூமாங்கிற பதார்த்தத்தை உபபன்னமாகதான் பூமா என்கிற பதார்த்தம் ஜீவன் அல்ல பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல முதலாவதாக ஸ்வேமகின் பிரதிஷ்டிதத்துவமான அனன்யாதாரத்வேன தானும் தன்னை தரித்துக் கொண்டு தனக்கு அந்நிய தாரக அபேட்சை இல்லாமல் சர்வ பதார்த்தங்களையும் தண்ணிலே தரிப்பதற்கே அதான் அனன்யாதம். ஸ்வேமகின் பிரதிஷ்டிதமான ஸ்வனிஷ்டத்துவம் ஸ்வனிஷ்டத்துவமான தன்னுடையதான தாரணத்துக்கு வேறொரு வஸ்துடைய அபேட்சை இல்லாமல் தான் சர்வத்தையும் தரிக்கக்கூடிய அனன்யாதாரத்துவம் தான் ஸ்வேமகின் பிரதிஷ்டிதத்துவம். அந்த அனன்யாதாரத்துவமானது ஸ்பஷ்ட பிரம்மலிங்கமாக கொண்டு போன அதிகரணத்துல பூமாங்கிற பதார்த்தமானது அனன்யாதாரத்வா ஸ்வமகின்னி பிரதிஷ்டிதத்வாது அது பரமாத்மா இத்தியுக்தம். இதானே இந்த அனன்யாதாரத்துவம் தனக்கு ஒரு ஆசிரியம் இல்லாமல் சர்வத்தை ஆசிரியமாக தரிக்கக்கூடிய தன்மை பிரம்ம வத்திரிக்தமான ஒரு அச்சேதனத்துக்கோ ஒரு ஜீவனுக்கோ கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கிற சங்கையினால சங்கதி. பூர்வபட்சி என்ன அபிப்பிராயப்படுற போன அதிகரணத்துல அனன்யாதாரத்துவம் ஸ்வமகின்னி பிரதிஷ்டிதத்துவம் அது பரமாத்மாவுக்கு அசாதாரண லிங்கம் சொல்லி அதிகரணத்தை க்ளோஸ் பண்ண. இப்ப அது மேல அப்பீல் போடுறார். இது இல்லை, அந்த பரமாத்மா அல்லாத ஒரு ஜீவனுக்கோ ஒரு அச்சேதன மூல பிரகிருதிக்கோ கூட அனன்யாதாரத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு இப்போ ஆக்கை எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, எந்த வேதாந்த வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டா இதுதான் யாக்ஞவல்கிய கார்கி சம்வாதத்துல அக்ஷர பிரம்ம வித்யினுடையதான உபக்கிரம வாக்கியத்துல வர்த்தமானது சொல்லப்பட்டது. ஏன் ஏதத்வை ததக்ஷ சகோவாச்ச யாக்ஞவல்கியா ஏதத்வை ததக்ஷணம் கார்கி பிராமணா அபிவதந்தி அசூல மனோஹஸ்வம் அதீர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இது அக்ஷரம் அப்படிங்கிற சப்தம். இதுக்கு பிரश्न உத்தரங்கள் என்ன, கார்கியினுடைய எந்த பிரச்சனத்துக்கு அவர் இதை சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க கார்கியுடைய பிரச்சனமானது சாகோவாச்ச கார்கி யாக்ஞவல்கிய எது அருளா பிருதிவியாக எது ஊர்வன் நபகா எது ஆகாசத்தை ஆவரணம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்க.
என் நபசா ஊர்வம் இந்த பூதாகாசத்துக்கு மேற்பட்டதாக இந்த வெற்றியாகிற சகல பதார்த்தத்துக்கு ஆசிரியமா இருக்கிற ஆகாசத்துக்கு மேல அதே மாதிரி வெற்றியாக இருக்கிற சமஸ்த பதார்த்தங்களுக்கும் இந்த ஆதாரமா இருக்கிற பிருத்திவி எதூர்வம் நபக எதர்வா பிருத்திவியா எஸ்மின் கலு அயம் ஆகாசா ஓதச்ச புரோதச்ச எது இந்த ஆகாசமானது ஓட்டமும் புரோதமுமாக நல்லா ஸ்திரமாக திருடமாக தரிக்கப்படுகிறதோ அந்த பதார்த்தம் என்னது அப்படின்னு கேள்வி. இதுக்கு யாக்கியவல்கியுடைய பதில் காஜி ஏதத்வை தது அக்ஷரம். உன்னால் கேட்கப்பட்ட அந்த பதார்த்தம் தான் அக்ஷரம் என்கிறதான பதார்த்தம். அந்த அக்ஷரம் என்கிற பதார்த்தமானது அஸ்தூலம், அனனு, அகஸ்வம், அதீர்க்கம், அஸ்நேகம், அச்சாயம், அதாவது சேதன பதார்த்தத்துக்கோ அச்சேதன பதார்த்தத்துக்கோ எந்த விதத்திலையும் சம்பந்தம் இல்லாததான, எந்த விதத்திலையும் சேதனா சேதன குணங்கள் அற்றதாக இருக்கக்கூடிய, சேதனா சேதனங்களை காட்டிலும் விலட்சணமாக இருக்கக்கூடிய அக்ஷரம் என்கிறதான ஒரு பதார்த்தம். அந்த பதார்த்தம் தான் என் ஊர்ஜம் நபக அர்வியா அர்வா பிருத்திவியாக எஸ்மின் ஆகாஷா ஓதச்ச புரோதச்ச அந்த பதார்த்தம் அக்ஷரம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஏதஸ்ய அக்ஷரஸ்ய பிரகாசனே கார்கி சூர்யா சந்திரமசோ விதுத்தௌ கிருஷ்ணதா. ஏதஸ்ய அக்ஷரஸ்ய பிரகாசனே கார்கி வியாவா பிருத்திவியோ விதுத்தௌ கிருஷ்ணதா. ஏதத்வை ததக்ஷரம் கார்கி எம் விதித்வா யோ அஸ்மான் லோகாத் பைதி தப் பிராமணோ பவதி. ஏதத்வை ததக்ஷரம் கார்கி எம் அவிதித்வா யோ அஸ்மான் லோகாத் பைதி தத் கிருபணோ பவதி. ஏதத்வை ததக்ஷரம் கார்கி எம் அவிதித்வா யோ அஸ்மின் லோகே ததாதி ஜுஹோதி யஜதே தபதி ச வருஷ சகஸ்ராணி அந்தவதே வாஸ்ய தத்பவதி. இப்படிங்கிறதான் இந்த வித்யா சரீரம். இதுல ஒவ்வொன்னா இருக்கிறத பார்க்கணும். முதல்ல அக்ஷரம் என்கிற பதார்த்தமானது இந்த லோகத்தில் உள்ளதான சகல பதார்த்தங்களுக்கும் ஆசிரியபூதமான பதார்த்தங்களாக அனைத்தையும் தரிக்கக்கூடிய பதார்த்தமாக சொல்லப்பட்டது. இந்த பதார்த்தத்துக்கு ஒரு ஆதாரம் சொல்லப்படாத காரணத்தால இந்த அக்ஷரம் என்கிற பதார்த்தமானது தனக்கு ஒரு ஆதார அபேட்சை இல்லாமல் சர்வாதாரமான பதார்த்தம். ஏதஸ்யவா அக்ஷரஸ்ய பிரகாசனே கார்கி சூர்யா சந்திரமசோ விதுத்தௌ கிருஷ்ணதா. ஏதத்வை ஏதஸ்யவா அக்ஷரஸ்ய பிரகாசனே கார்கி வியாவா பிருத்திவி ஜௌச்சே பிருத்திவிச்சே வியாவா பிருத்திவி சௌ விதுத்தௌ கிருஷ்ணதா. இப்படிப்பட்ட வியாவா பிருத்திவி ஜிலோகா பிருத்திவியாதிகளுக்கும் மேலுள்ள சூரிய சந்திராதிகளுக்கும் எது ஆதாரமாக தரிக்கிறதோ அதுதான் இந்த அக்ஷரம் அப்படின்னு யாக்கியவல்கியருடைய பதில். இப்போ யாக்கியவல்கியரால நிர்தேசிக்கப்பட்ட இந்த அக்ஷரம்ங்கிறதான சர்வ ஆதாரபூதமான பதார்த்தமானது இது ஒரு ஜீவனா இல்ல ஒரு அச்சேதனமான மூலப்பிரகிருதியா இல்ல இந்த சர்வஜத்வாதி குணவிசேஷமான பிரம்மமா அப்படின்னு கோட்டி திரையாத்மகமான சந்தேகம். ஏன்னா அக்ஷர சப்தத்துக்கு 3 அர்த்தங்கள்லயே பிரசித்தியானது உள்ளது. அக்ஷரம்ங்கிறது வந்து மூல பிரகிருதியோட ஒரு அவஸ்தா விசேஷம். ஏன் அகங்காரம் அவ்யக்தே லீயத்தை, அகங்காரம் மகதி லீயத்தை, மகான் அவ்யக்தே லீயத்தை, அவ்யக்தம் அக்ஷரே லீயத்தை, அக்ஷரம் தமசி லீயத்தை, சம பரே தேவே ஏச்சி பவதி அப்படின்னு அக்ஷரம்ங்கிறது வந்து மூல பிரகிருதியினுடைய ஒரு அவஸ்தா விசேஷம். ஆனால் அக்ஷர சப்த வாக்கியத்தும் மூல பிரகிருதிக்கு சுத்தி சித்தமாகவே உள்ளது. இது சுபால உபனிஷத் வாக்கியம். அது மாதிரி அக்ஷர சப்த வாக்கியம் ஜீவனுக்கும் உள்ளது. சுத்த ஜீவன் அக்ஷர ஏதோவை கரஞ்ச அக்ஷரையே வச்ச கர சர்வாணி பூதானி கூட்டஸ்த அக்ஷரையே வச்ச யஸ்மாத் கரமதீதோகம் அக்ஷராதபி சோத்தம அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரகித புருஷோத்தம என்று கீதையில பகவத் வச்சனத்தினாலேயே கரம் என்பது பத்தாத்மா என்றும் அக்ஷரம் என்பது முக்தாத்மா என்றும் உத்தம புருஷனான பகவான் இந்த கரமாகிற பத்தன் அக்ஷரமாகிற முக்தன் பத்த முக்த உபயவித சேத்தன வெத்திரித்தன் உபயவித சேத்தன விலட்சணன் பரமாத்மா அப்படிங்கறதாவது அங்கேயும் சொல்லப்பட்டது.
அதனால அக்ஷர சப்த வாக்கியத்துவம் ஜீவஸ்யாபி அஸ்தி, அக்ஷர சப்த வாக்கியத்துவம் அச்சேதனस्य மூல பிரகிருதேரपि अस्ति, अक्षर शब्द वाक्यत्वं परमात्मनोपि अस्ति इति पूर्वं निरूपितम्। अक्षर शब्द वाक्यत्वं आतपराय तदक्षरम् अधिगम्यते, यत्तद्रेक्ष्यमग्राह्यम् अगोत्रमवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययम् यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः मुण्डकवाक्यத்துல ஏற்கனவே அக்ஷர சப்த வாக்கியத்துவம் பரமாத்மாவுக்கு உண்டு. இப்ப அக்ஷர சப்த வாக்கியத்துக்கு சேத்தன அச்சேதன ஈஸ்வராதி தத்வாத்ரய நிர்தேசகத்துவம் இருக்கு. இங்கு சொல்லப்படுறது எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இங்கு சொல்லப்படுறதானது அச்சேதனமாக மூலப்பிரகிருதியை சொல்வதாக முதல்ல. இதுல மூணு சூத்திரம், மூணு சூத்திரத்தை முதல் சூத்திரத்தினால அச்சேதனமான மூல பிரகிருதி அக்ஷர சப்த வாக்கியம் இல்லைன்னு நிர்ணயிக்கிற மூணுமே சித்தாந்த சூத்திரம். இரண்டாவது சூத்திரத்தினால அச்சேதனத்தை விளக்கிறதுலேயே ஜீவனாகிற சேதன் பிரத்யேகாத்மாதான் அது அக்ஷர சப்த வாக்கியம் என்கிறதான இரண்டாவது சம்சயத்தை இரண்டாவது சூத்திரத்தை சொல்றார். ரெண்டையும் சேர்த்து மூணாவது சூத்திரத்துல இல்ல சேதனமோ அச்சேதனமோ ரெண்டும் இல்லைன்னு ஆக மூணு சூத்திரத்துக்கு மூணு பிரயோஜனம். முதல் சூத்திரம் அக்ஷரம் அம்பராந்தம் திருத்தே, இது சித்தாந்த சூத்திரம். பூர்வபட்சம் என்ன? எஸ்மின் சொல்லு அயம் ஆகாஷா ஓட்டச்ச புரோதச்ச, என்ன கேட்கப்பட்டதோ அதுக்கு பதில் சொல்லணும். யார் என்ன கேள்வி கேட்கிறாளோ அந்த கேள்விக்கு பதிலானது பிரச்சனை என்ன விஷயமோ அந்த விஷயமா தான் இந்த உத்தரமும் இருக்கணும். கார்கியோட பிரச்சனமானது யாஜ்ஞவல்க்ய யதூர்த்வம் நபஹ யதர்வாத் பிருத்திவ்யாஹ யஸ்மின் கலு அயம் ஆகாஷா ஓதச்ச புரோதச்ச. ஆகாசம் அப்படிங்கிறதானது எட்டு பதார்த்தங்களுக்குள்ள முதன்மையாக இருக்கக்கூடியதான ஆகாசம். இதுக்கு ஆகாஷாத் வாயு, வாயோர் அக்னி, தஸ்மாத் வா ஏதஸ்மாத் ஆத்மன ஆகாஷ சம்பூதா அப்படின்னு உண்டான பதார்த்தங்கள்ல பிரதமஸ்தானத்தை உள்ள ஆகாசம். இந்த ஆகாசங்கிறது பிரசித்தமாக அதாவது முன்ன ஆகாசத்தை நீங்காதுங்கிறத ஆகாசத்துக்கு ஆகாசங்க பிரசித்த பதார்த்தம் இல்ல, பரமாத்மா தான் அர்த்தம்னு சொன்னோம். அது இங்க அப்ளிகபிள் இல்ல. ஏன்னா அங்க ஆகாசத்துக்கு காரணத்துவம் சொல்லப்பட்டது, இங்க ஆகாசத்துக்கு ஆதேயத்துவம் தான் சொல்லப்படுது. இங்க ஆகாசமானது எதனால தரிக்கப்படுகிறதும் சொல்லப்பட்டது. இப்ப இந்த ஆகாசமானது பஞ்ச பூதங்கள்ல உண்டான மூலப்பிரகிருதியிலிருந்து உண்டானதான ஆகாசம் அப்படிங்கறதான ஒரு அச்சேதன பூதம். அந்த ஆகாச பதார்த்தமானது எதனால தரிக்கப்படுகிறதோ அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆகாசத்துக்கு ஆகாசம் இது, அதாவது சத்காரியவாதத்துல காரியமானது காரணத்தால தரிக்கப்படுறது. காரண பதார்த்தத்துல காரிய பதார்த்தமானது இருக்கு. காரணாவஸ்தையிலேயே காரிய பதார்த்தமானது காரண பதார்த்தத்தில் இருக்கு. நாமரூபங்கள் அப்பதாக இருக்கு, அவ்யக்த நாமரூபங்கள் உடையதாக இருக்கு. அதுக்கு நாமரூபங்கள் வியக்தமாக உண்டாவதுதான் சிருஷ்டி. அதனால சத்காரியவாதத்துல காரண திரவியத்திலே காரிய திரவியம் சத்தாக உள்ளதாக இருப்பதால் காரிய திரவியத்திலே காரண திரவியமானது ஆசிரியமாக ஆதாரமாக இருக்கு. எந்த பதார்த்தம் எதிர உள்ளதோ இல்லையா அந்த அதுக்கு ஆதாரம். பாத்திரத்துல வெண்ணெய் இருக்குன்னாக்க வெண்ணெய்க்கு அந்த பாத்திரம் ஆதாரம். எஸ்கின்னு எது வித்தியத்தை தத்தசிய ஆதாரம். காரண பதார்த்தத்துல காரிய பதார்த்தமானது வித்தியமானமாக இருக்கு. அதனால ஆகாசம் இதனுடைய காரியம் மூலப்பிரகிருதியினுடைய காரியம். எஸ்மின் ஆகாஷா ஓதச்ச புரோதச்ச என்று ஆகாசமானது முழுமையுமாக எதனால் தரிக்கப்படுகிறதோ எதனால் தாங்கப்படுகிறதோ அதுதான் அக்ஷரம் சொன்னா, மூல பிரகிருதியிலிருந்துதான் ஆகாசம் உண்டாகிறபடினால பிரதானத்திலிருந்து தான் ஆகாசம் உண்டாகிறபடினால பிரதானம் தான் ஆகாசத்துக்கு தாரகம். பிரதானத்தில்தான் ஆகாஷா பிரதிஷ்டோ பவதி. அதனால ஆகாசத்துக்கு பிரதிஷ்டையாக இருக்கிற, ஆகாசத்துக்கு திருடமான ஆதாரமாக இருக்கிற மூல பிரகிருதியாகிற பிரதானம் தான் இங்க அக்ஷர சப்த வாக்கியம். இது அந்த மூல பிரகிருதி இருக்கு இல்லையா,
அந்த மூல பிரகிருதி தான் அக்ஷர சப்தத்தால சொல்லப்பட்ட இது அக்ஷர சப்தத்துக்கு இது அச்சேதனத்துவ வாசகத்துவத்துக்கு. இரண்டாவது இந்த அக்ஷர சப்தம் இருக்கு இல்லையா, இந்த அக்ஷர சப்தமானது இது சேத்தன விசேஷமாகவும் இருக்கலாம். அந்நியத்துவ சப்த பிரசித்தியா, இது பூர்வபக்ஷம். ஏவம் பூர்வபக்ஷே பிராப்தே இது சித்தாந்த சூத்திரம். அக்ஷரம் அம்பராந்த திருத்தே. அக்ஷர சப்தத்தால இது சொல்லப்படுறது. அக்ஷர சப்தத்தால பரமாத்மா சொல்லப்படுகிறான். அக்ஷர சப்தத்தால மூல பிரகிருதியோ ஜீவனோ சொல்லப்படவில்லை. அக்ஷரம் அப்படி சாத்திய நிர்தேக சப்தம், இது சூத்திரம், வாக்கியம் இல்லை. அக்ஷரம் பரமாத்மான்னு சொல்லணும். அக்ஷரம் அப்படிங்கிறதாவது பரமாத்மா, ந ஜீவா பிரதானம்பா. அக்ஷரம் குதா பரமாத்மா அம்பராந்தம் திருத்தே. அம்பர சப்தத்தால் ஆகாசம், அம்பராந்த சப்தத்தினால அம்பரத்துக்கும் காரணபூதமாக இருக்கக்கூடியதான மூல பிரகிருதி. அந்த மூல பிரகிருதியானது எதனால் தரிக்கப்படுகிறதோ அதான் அம்பராந்த திருப்தி. அம்பர சப்தத்தால் ஆகாசம் சொல்லப்படுறது. அம்பராந்த சப்தத்தால அந்தஹான என்னத்தம், அந்தஹாங்கிறது காரண பதார்த்தத்தை குறித்த சப்தம். எப்பர்யந்தம் காரியம் வித்தியதே தத் காரணம், காரியத்தினுடைய முடிவில் உள்ளது காரணம். அம்பராந்த சப்தத்தால ஆகாசம்ங்கிறதாவது ஒரு விகார பதார்த்தம். அந்த விகார பதார்த்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய காரிய பதார்த்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காரண பதார்த்தமானது மூல பிரகிருதி. அதனால அம்பராந்த சப்தத்தால இந்த மூல பிரகிருதி சொல்லப்படுறது. அந்த அம்பராந்தமான மூல பிரகிருதிக்கு எது தாரகமாக இருக்கோ அது அம்பராந்த திருப்தி. அம்பராந்த தாரியத்தை அணையனைக்கு அம்பராந்த திருப்தி. அம்பராந்த திருத்தே. அக்ஷரமானது அம்பராந்தமான மூல பிரகிருதியை தரிக்கிற காரணத்தால மூல பிரகிருதியானது தன்னைத்தானே தரிக்காது. மூல பிரகிருதியை தரிக்கிறவன் பகவான் அப்படிங்கிறது. மூல பிரகிருதியானது பகவானுக்கு சரீரமாக இருந்து இல்ல சரீரம்னா ஆதேயம். அதனால மூல பிரகிருதி ஆதேயமாக கொண்டு அதுக்கு ஆதாரபூதனாக இருக்கிற பகவான் அவன் பரமபுருஷனான ஸ்ரீ பகவான் அப்படிங்கிறதானது சர்வ வேதாந்த பிரசித்தமா இருக்கிறதுனால அக்கரம் யாஜ்ஞவல்கிய சம்வாதத்துல ஆகாசத்துக்கு ஆகாஷா எஸ்மின் ஓதகா போதஸ்யம் சொல்லப்பட்ட அம்பராந்த சப்தத்தை சூத்திரக்காரர் பிரயோகம் பண்ணிருக்கிறதுனால மேல குறிப்பிடப்பட்ட ஆகாஷ சப்தம் ஆகாசத்தை குறிப்பது அல்ல, ஆகாசத்துக்கும் காரணபூதமாக இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்தையும் தன்னில் தரிக்கக்கூடிய மூலப்பிரகிருதியை தான் அந்த ஆகாஷ சப்தம் சொல்றது. ஆகாஷ சப்தத்துக்கு மூலப்பிரகிருதி தான் அர்த்தம், வெறும் ஆகாசம் அர்த்தம் இல்லைங்கிறது சூத்திரக்காரனால பிரயுக்தமான அம்பராந்த சப்தத்தால தெரியுது. ஆகவே ஆகார சப்த வாக்கியமான அம்பராந்தமான மூல பிரகிருதியை தன்னிலே வைத்து தரிக்கிற காரணத்தால அம்பராந்த திருத்தே. இது பரமாத்மாவுக்கே உள்ள அசாதாரண குணமானபடினால மூல பிரகிருதியை தரிப்பதற்கு பரமாத்மாவை தவிர இல்லையா வேற யாரு அதுக்கான சக்தி இல்லாத காரணத்தால சர்வஜா சர்வசக்தி சத்திய சங்கல்பா இல்லையா பரம்பிரம்மபூதா புருஷோத்தம ஏவ அக்ஷர சப்த வாக்கியா அப்படின்னு முதல் சூத்திரத்துடைய அர்த்தம். இரண்டாவது சூத்திரத்துல சரி அக்ஷரம் ஆபூத்து அக்ஷரஸ்ய அச்சேதனத்துவாது சத்திய தாரக. ஏன்னா தாரகத்துவ நியந்திரத்துவ சேஷித்வாதிகள்லாம் பிரயோஜகங்கள், பிரயோஜக தர்மங்கள். ஆதேயத்துவ சேஷத்துவ நியாமியத்வாதிகள்லாம் பிரயோஜ்ய தர்மங்கள். பிரயோஜகன் எவனுக்கு அதீனமாக கிரியை பிரவர்த்திக்கிறதோ அவன் பிரயோஜகன். பிரயோஜனுக்கு அதீனமாக கிரியாண்டு எதை ஆச்சரியமாக்கிறதுக்கோ அது பிரயோஜ்யம். ஏன் ரிதம் பிபந்தவ் சூத்திராத்திரத்தை பார்த்தவங்க ரிதம் பிபந்தவ் அப்படிங்கிறதுல பரமாத்மா ஜீவன் ரெண்டு பேரும் கர்மபல அனுபவம் பண்றார்கள் சொன்னார். அதுல கர்மபல அனுபவத்துக்கு ஜீவன் பிரயோஜ்யமான கர்த்தா, பகவான் பிரயோஜக கர்த்தா. செய்விக்கிறவன் பிரயோஜகன், செய்பவன் கிரியைக்கு ஆசிரியமா இருப்பவர் அவன் தான் பிரயோஜ்யம். இப்போ சேஷித்வ தாரகத்துவ நியந்திரத்வாதிகள்னா பிரயோஜக தர்மங்கள்.
சேஷத்துவ நியாமியத்துவ ஆதேயத்வாதிகள்னா பிரயோஜ்ய தர்மங்கள். இப்போ இந்த ஜீவனுக்கு இப்படிப்பட்ட அதாவது இந்த தாரகத்துவத்தை யதாவஸ்திதமாக பிரயோஜக தர்மமாக சொல்ல முடியாது. அதாவது ஜீவனுக்கு அனன்யாதீனமான ஆதாரத்துவம் கிடையாது, அந்யாதீனமான ஆதாரத்துவம் தான் உண்டு, பரமாத்மாதீனமான ஆதாரத்துவம் தான் உண்டு. அதனால அடுத்த மூலப்பிரகிருதியானது அச்சேதனமா இருக்கு அப்படின்னால அச்சேதன பதார்த்தத்துக்கு பிரயோஜ்யத்துவம் மட்டும்தான் உண்டு, பிரயோஜகத்துவம் கிடையாது. பரமாத்மாவுக்கு பிரயோஜகத்துவம் மட்டும்தான் உண்டு, பிரயோஜ்யத்துவ ஸ்பர்சனே கிடையாது. பரமாத்மா யாருக்கு பிரயோஜ்யம் இல்லை, சர்வ பிரயோஜனம். பிரயோஜ்யத்துவ அத்தியந்தாபாவ விசிஷ்ட பிரயோஜகத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கு, பிரயோஜகத்துவ அத்தியந்தாபாவ விசிஷ்ட பிரயோஜ்யத்துவம் பிரகிருதி பிரதானது. நடுப்புறது ஜீவன் இருக்காங்க இல்லையா, பிரயோஜ்ய பிரயோஜக சமானாதிகரணம். இவருக்கு தனக்கு கீழே உள்ள அச்சேதனத்தை பற்ற பிரயோஜகத்துவம் உண்டு, தனக்கு மேல உள்ள ஈஸ்வரனை பற்ற பிரயோஜ்யத்துவம் உண்டு. அதனால பிரயோஜ்ய சமானாதிகரண பிரயோஜகம் இருக்காங்க, அவன் பொறுமை இதை தரிக்கிறதுக்கு அம்பராந்தத்தை தரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூலப்பிரகிருதிய ஜீவன் வியாபிப்பது கூட திராவிட வேதத்தில் கூட பிரசித்தம். எல்லாத்திற்கும் பேருதான மூலப்பிரகிருதிக்கும் அத்தையும் வியாபிக்கும் அதிலும் பேருதான முக்தாத்மான்னு சொல்லி முக்தாத்மாவுக்கு இது தரிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரயோஜ்ய தாரகத்துவம் மட்டுமே கூட போறோம்னு சொல்லி ஜீவன் ஒரு பட்சம் வந்ததுனால் அந்த ஜீவ பட்சத்தை நிராகரிக்கிறார். எப்படின்னு கேட்டா சாட்ட பிரசாசனா அப்படின்னு அக்ஷரம் அம்பராந்த திருப்தி அப்படிங்கிறது ஹேத்துவ சொன்னீங்க. அக்ஷரம் அம்பராந்த திருத்தே, அம்பராந்த திருத்தே அக்ஷரம் பரமாத்மா சொன்னா அம்பராந்த திருப்திங்கிறது அங்க ஹேத்துவா சொல்லப்படுது இல்லையோ. சா அம்பராந்த திருப்தி பிரசாசனாத்து, அந்த அம்பராந்த பிரசாசனாத்துன்னு என்னத்தம் இல்லையா, அதாவது ஒரு காலம் உல்லங்கனம் பண்ண முடியாததான அனதிலங்கனீயமான நியமன விசேஷாத்து சாசன விசேஷாத்து. यद्यपि जीवस्य किञ्चित् प्रयोजकत्वं धारकत्वम् अस्ति तत् अनन्याधीनमानदो அது அனதிலங்கனமானதோ அனதிலங்கனியமானதோ இல்லை. பரமாத்மாவுடைய சங்கல்பம் பகவானுடைய சங்கல்பம் இருக்கு, அதுதான் அனதிலங்கனியமான சங்கல்பம். அத ரெண்டு பிரகாரம் இங்க சொல்ற. முதல்ல ஏதசேவ அக்ஷரஸ்ய பிரசாசனே கார்கி, சாசனம் அப்படின்னா நியமனம் அப்படின்னா சாச நியமனே அப்படின்னு தாத்து. சாசனம்னா நியாமயத்தை அணையனைக்கு சாசனம், நியமனம் சாசனம். பிரசாசனம்னா சாசனமான நியமனத்துக்கு பிரதிஷ்டத்துவம் என்னன்னு கேட்டா அனதிலங்கனியத்துவம். ஒரு சாசனத்துக்கு எது நியமனம், எது பிரகர்ஷம், எது அதுக்கு ஏற்றம்னு கேட்டா இந்த சாசனத்தை யாராலும் அதிலங்கனம் பண்ண முடியாது. அனதிலங்கனியத்துவமேவ சாசனத்திய பிரகர்ஷா. ஆனா பிரகிருஷ்டம் சாசனம்னால அனதிலங்கனியம் சாசனம். அது பகவானுடைய சாசனத்துக்கு மட்டும்தான், பகவான் நியமனம் மட்டும்தான் அனதிலங்கனியம். எந்த சேத்தனமாகவோ அச்சேதனமாகவோ உள்ள எந்த வஸ்துனாலையும் பகவானுடைய சாசனத்தை அத்திலங்கனம் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய ஆக்ஞையை அத்திலங்கனம் பண்ண முடியாது. நாமெல்லாம் பகவானுடைய ஆக்ஞா திலங்கனம் பண்றேன்னாக்க நம்ம ஆக்ஞா திலங்கனம் பண்ண முடியாது, அவன் நமக்கு சங்கல்பிச்சிருந்தாலும் அதுவும் பண்ண முடியும். இந்நாள் இவனுடைய பாப்பத்தின் காரணமாக என்னுடைய ஆக்ஞா அத்திலங்கனம் பண்ணி அதனால என்னுடைய நிகிரகத்தை பரமாஹரே கரவன் பகவான் சங்கல்பிச்சால்தான் அதுவும் பண்ண முடியும். அதனால பகவானுடைய சாசனம் அனதிலங்கனியமான சாசனம். அந்த அனதிலங்கனியமான சாசனத்தை பார்த்து அவன் சூரிய சந்திரர்களையோ யாதோ துதியோ ஏதாவது உபலட்சிதமா இது ரெண்டையும் உபலட்சணமாக கொண்ட ஜெகதந்தர்வர்த்தியான சகல பதார்த்தங்களையும் பகவான் தன்னுடைய அனதிலங்கனியமான சாசனத்தினாலே தன்னுடைய பிரயோஜத்துவ ஸ்பர்சம் இல்லாத பிரயோஜக பூர்வமான நியமனத்தினாலே சர்வத்தையும் தரிக்கிறான் என்றால் இப்படிப்பட்ட தாரகத்துவம் ஜீவனுக்கு சம்பவிக்காது. பரமாத்மா உத்தம்தான்.
பச்சமே ரூபம் ஐஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஈஸ்வரனுடைய ஐஸ்வரம் ரூபம் என்னன்னு கேட்டா தன்னுடையதான அந்த சத்திய சங்கல்பம் சொல்லக்கூடியதான ஒரு காலம் பிரதிகதி இல்லாததானே, ஒரு காலம் பிரதிகாதம் இல்லாததானே, எதனாலையும் வீழ்த்த முடியாததான அவனுடைய சங்கல்ப கேட்டத்தை கொண்டு சர்வத்தையும் தரிப்பது என்பது ஜீவனுக்கு எச்சரி நியமன சங்கல்பம் உண்டாயிருந்தாலும் அது நியாமியத்துவ சமானாதிகரணமாக இருப்பதாலும், அது அனன்யாதீனமாக இல்லாமல் அந்யாதீனமாக இருப்பதாலும், அனன்யாதீனமான அனதிலங்கனியமான சங்கல்பமானது பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே உள்ளது. அத்தகைய சங்கல்பத்தால ஜகத்தில் உள்ள சகல பதார்த்தங்களை தரிப்பது என்பது பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே சம்பாதித்தமான காரணத்தால இங்க ஜீவனும் வியாபரிக்கப்படுகிறார். ஏன் அதனால நாட்டி பிரதானம் முதல் சூத்திரத்துல ஜீவகா இவைகள் ரெண்டுமே இந்த அக்ஷர சப்த வாக்கியம் இல்லை. மூணாவது சூத்திரம் அந்நியபாவ வியாபிருத்தி. அந்நியபாவ வியாபிருத்தி செய்வது பாஷ்யத்துல ரெண்டு நிர்வாகம் பண்ற. ஒன்னு அந்நியபாவம் நாம அந்நியத்துவம். பாவ சப்தமானது சொப்பிரத்தியத்தால் குறிக்கப்படுறது. பாவ பிரத்யம் சொப்பிரத்தியம். அந்நியத்துவம் பரமாத்மா அந்நியத்துவம் அட்டல சப்தம் வியாக்கியம் நாஸ்தி வியாபத்தியத்தை. அந்நியத்துவம் அல்லது அந்நிய சத்பாவ வியாபத்தி. பாவோ நாம சத்பாவ. அந்நியத்துவ வியாபத்திருவா அந்நிய சத்பாவ வியாபத்திருவா. இதுதான் அந்நிய பாவ வியாபத்தி. இந்த அந்நிய பாவ வியாபத்தி முதல்ல சத்வா ஏதம் ராஜி அதிருஷ்டம் திரஷ்டு. அதிருஷ்டம் திரஷ்டு அப்படிங்கிறதானது அந்நிய பாவத்தை வியாபரிக்கிறது. அதிருஷ்டம் என்கிற பதார்த்தத்தினால அசேதன வியாபரிச்சு. ஏன்னா அசேதன பதார்த்தங்கள்லாம் திருஷ்டம். பிரத்யட்சத்துக்கும் பிரத்யட்சமும் அனுமானத்துக்கும் விஷயமாகக்கூடிய பதார்த்தங்கள் திருஷ்ட பதார்த்தங்கள். இங்க அக்ஷர சப்தத்தை அதிருஷ்ட சப்தம் ஏதத்வை ததக்ஷரம் தத்வா ஏததக்ஷரம் கார்கி அதிருஷ்டம் அப்படிங்கிற சப்தத்தால அதிருஷ்ட சப்தமானது அச்சேதனத்தை வியாபிக்கிறது. ஏன்னா அச்சேதன பதார்த்தங்கள்லாம் திருஷ்டம். அதிருஷ்டத்தை சதி திரஷ்டுத்துவம். அதிருஷ்டத்தை திரஷ்டுத்துவங்கிறது அது ஜீவ வியாபத்தி, சேத்தன வியாபத்தி. ஏன்னா ஜீவனுக்கு திரஷ்டுத்துவம் இந்திரியாதீனமான பிரத்யக்ஷ ரூப ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அது ஜீவனுக்கு இருக்கு. ஆனா திரஷ்டுத்துவம் நிருபாதிகமான திரஷ்டுத்துவம்னால இந்திரியாதீன தர்சனாதிகம் இல்ல, சர்வ பதார்த்த சாட்சா்கார சாட்சா்கார ரூபமான தர்சனம் தான். இல்ல தாதிருஷ தர்சன ஆசிரியத்துவம் தான் திரஷ்டுத்துவம். இப்படிப்பட்ட திரஷ்டுத்துவம் ஜீவனுக்கு இல்லை. அதிருஷ்ட சப்த வாக்கியமான திருஷ்யத்துவ அபாவம் அச்சேதனத்துக்கு கிடையாது. அச்சேதன பதார்த்தம் திருஷ்ய பதார்த்தம். திருஷ்ய பதார்த்தம்னா பிரத்யக்ஷாதி இந்திரிய அச்சேதன பதார்த்தமானது பொறியுணர்வு அவை. மனநக மலமர மலர்மிசை எழுதரு மனமுவர் வளவிவர் பொறியுணர்வு அவைவர். இது சேதனா சேதன காரணத்தால் ஈஸ்வரனுக்கு வியாபிருத்தி. ஏன் மனநகம் சேதனா சேதனும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன வியாபிருத்தி, என்ன வித்தியாசம் கேட்டாக்க அதுக்கு இந்த பாசுரம் சாதிக்கிறார். மனநக மலமர மனநகம் எழக்கூடிய மலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மலம் வரும்படியா. மனநகம்னா அந்தக்கரணம். அந்தக்கரணத்தில் உள்ளதான மலம் அசுத்திகள் எல்லாம் நீங்கும்படியா. அந்தக்கரணத்தில் உள்ள அசுத்திகள் எதனால் நீங்கும்? யோகத்தினால. அப்ப யோகமாகிற பரிஷ்காரத்தால அந்தக்கரணத்தில் உள்ளதான மலங்கள் எல்லாம் அகங்காரங்கள் எல்லாம் நீங்கின பிறகு அதுல மலர்ந்து எழக்கூடியதான அசம்பூஜிதமான தியானம். யோக காலத்துல யோகத்தினால ஜீவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அசம்பூஜித தியானம். அந்த அசம்பூஜித தியானத்துல அதான் மன உணர்வு. அந்த மன உணர்வு அளவு ஜீவனுக்கு, அந்த மன உணர்வு அளவு இளம் ஈஸ்வரம். அதுல பரிச்சேதித்து அறிய முடியாது.
அதாவது யோக ஞானத்துல ஜீவன் சாட்சாத்கரிக்கப்படுறான், ஆத்ம சாட்சா்காரம். பரமாத்மா சாட்சா்கார சூரியமாக பிரத்யக்ஷ சமானாகாரமாக பிரத்யட்சமாக. அதனால மனநுணர்வு அளவில் ஜீவனை விஷயீகரிக்கக்கூடிய மனநுணர்வு இருக்க யோக ஞானம். அந்த யோக ஞானத்துக்கு பரிச்சேதிக்கு விஷயமாக மாட்டாங்க. அடுத்தபடியா பொறி உணர்வு, பொறியினாக இந்திரியங்கள். பொறி உணர்வுன்னா இந்திரிய ஞானம். அந்த பொறி உணர்வு அவை இளம் இல்லையா, அந்த ஞானம். அதாவது பொறி உணர்வு ஆகிற 5 இருக்கே இல்லையா, தர்சனம், கிரானம், கவனம் இல்லையா, ரசனம், ஸ்பர்சம் சொல்லக்கூடிய பொறி உணர்வு அவை இருக்கு. அந்த ஞானங்களுக்கு விஷயமாக. ஏன் சுவாமி, சேதனா சேதனங்களுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன ஜாகிரத்தின்னு கேட்டா எவ்வளவோ ஜாகிரத்தி சொல்லலாம். அது விட்டு இந்த ஞானத்துக்கு விஷயமாட்டான், அந்த ஞானத்துக்கு விஷயமாக மாட்டான்னு எதுக்காக குழப்பணும் கேட்டா இது குழப்பம் இல்லை, இதுதான் அடிப்படையான ஜாகிரத்தி. ஏன்னு கேட்டா ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த சேதனா சேதனுக்கும் ஏகஞான விஷயத்துக்கும் கிடையாது. வீட்டுக்காரர் சாதிக்கிற ஒரு ஒரு பெரிய மகாரத்னத்துக்கும் அதே அளவு உள்ளதான ஒரு கணீசம், ஒரு காணி உருண்டைக்கும் ரெண்டையும் பக்கத்துல வச்சா ரெண்டுக்கும் எவ்வளவோ இது பெரிய விலைமதிப்பு உடையது, இது பெரிய பிரபைய உடையதுன்னு எவ்வளவு வித்தியாசம். கடைசியில ஏக ஞான விளையாடும். இதை பார்க்க கண்ணு அதையும் பார்க்கறது இல்லையா, அந்த சாமியம் வந்துடுறது கணீசத்துக்கும் மகாரத்னத்துக்கும் இல்லையா. அந்த அளவு கூட ஈஸ்வரனுக்கு அதுக்கும் ஏகஞான விடயத்துவமாகிற சாமியம் கூட வராத அளவுக்கு அவ்வளவு வைலட்சண்யத்தை உடையவன்கிறது தாற்பயம். அதனால அந்நியபாவம் வியாபிருத்தேங்கிறது இந்த தத்வா ஏதக்கரம் கர்ஜி அதிருஷ்டம் திரட்டு அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்து இதனால் உபதேசிக்கப்படுவது என்னன்னு கேட்டா இந்த இதரைகி அதிருஷ்டத்துவ சதி சர்வ திருஷ்டத்துவ திரஷ்டத்துவ ரூபமான தர்மம். இது சர்வ திரஷ்டத்துவம்னாக்க இந்த ஜீவனுக்கு திரஷ்டத்துவம் எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த தனக்கு சன்னிகிதமான தேசகால வசதியான பதார்த்தங்களை தன்னுடையதான அந்த இந்திரிய சன்னிகர சத்தால மட்டும் கிரகிக்கக்கூடிய திரஷ்டத்துவத்துடைய ஜீவனை காட்டிலும் சர்வதேச சர்வ காலத்தில் உள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் பிரத்யட்சீகரிக்கக்கூடிய ஜீவன் இருக்க பரமாத்மா இருக்கானே அவனுக்கு தான் சாட்சாத் திரஷ்டத்துவம். யோகேத்தி யுகபத் சர்வம் பிரத்யக்ஷேன சதா ஸ்வதா என்று சர்வதேச சர்வகால விசிஷ்டமான சர்வ பதார்த்தங்களையும் தான் சாட்சாத்கரிக்கக்கூடிய ஸ்வதா சாட்சாத்கரிக்கக்கூடிய அதான் திரஷ்டத்துவம், நிருபாதிக திரஷ்டத்துவம் இருக்கு. அதிருஷ்டத்தை சதி சர்வ திரஷ்டத்துவம். சர்வ சப்தம் இடம் புரிகிறது சர்வதேச சர்வகால விசிஷ்ட சர்வ பதார்த்தங்களையும் சாட்சாத்கரிக்கிற சர்வ பதார்த்த சர்வத்திற்கு சாட்சாத்கார சாமர்த்திய ரூபமான இந்திரிய நிரபேட்ச சாட்சாத்காரம். ஏன்னா இந்திரியாபேட்சம் வந்துருக்குனாக்க இந்த தத்த தேச கால கட்டமான பதார்த்தங்களை தான் இந்திரியத்தை பண்ண முடியும். அதனால இந்திரிய கிரகண நிரபேட்சமான சர்வ பதார்த்த சாட்சாத்கார சமர்த்தமாக சாமர்த்தியமாகிற ஆத்தாதிச திருஷ்டுக்கும் பரமாத்மாவுக்கே சம்பவிக்கும் அப்படின்னு இப்படி அந்நிய பாவ வியாபிருத்தே அக்கர சப்த வாக்கியத்தை அந்நிய சத்பாவம் வியாபிருத்தி. ஆகினாலே அக்கர சப்த வாக்கிய பிரதானம் நாப்பி பிரத்யேகாத்மா ஜீவ பிரத்யேகாத்மன பிரதானஸ்ய உபயஸ்யாபி வியாபிருத்தே அயம் பரமாத்மா ஏவ இது சித்தாந்தம். 3 சூத்திரம். 3 சூத்திரத்தை முதல்ல அக்கரம் அம்பராந்த திருத்தே என்பதானது அக்கர சப்த வாக்கிய பரமாத்மா அம்பராந்த திருத்தே ஆகாசத்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்துக்கும் தாரகமாக இருக்கக்கூடிய மூல பிரகிருதியையும் தரிப்பதால் அதனால் அக்ஷரம் அம்பராந்த திருப்தி அப்படின்னு சொல்ற திருப்தியானது சாட்ச பிரகாசனா பரமாத்மாவுக்கே உரியதான அனபிலங்கன்யமான பிரகிருஷ்டமான பிரயோஜக மாத்திர விசிஷ்டமான அந்த சாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த சாசனமானது ஏதோ அல்பமான சங்கல்பத்தை உடைய தேசகால பத்த சங்கல்பத்தை உடைய பிரதிகதிகளை உடையதான சங்கல்பத்தை உடைய ஜீவனை காட்டிலும்
பரமாத்மாவுடைய சங்கல்பமானது வியாபுத்தமான சங்கல்பமானதுனால சாதிருத சங்கல்பசிய அதுல ஏன்னா வியாபா பிரதிநிதியும் இந்த சூரிய சந்திரர்களையும் தரிக்கக்கூடியதான சங்கல்பம் தான் தரிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் ஜீவனுக்கு இல்ல பரமாத்மாவுக்கு தான் அப்படின்னால ஜீவனும் வியாபுத்தனாகிறான். அதுபடியா ஜீவன் பிரதானம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே வாக்கியத்தில் வியாபுத்தி பண்றார். அதைத்தான் அந்நியபாவ வியாபுத்தி கிரகிக்கிறார். அந்த வாக்கியம் தத்வா ஏததக்ஷரம் கார்கி அதிருஷ்டோ திரஷ்டு அதிருஷ்டம் திரஷ்டு அதிருஷ்டத்துவம் அதிருஷ்டத்துவம்னால சர்வைகி அதிருஷ்யமானத்வே சதி சர்வ தர்சன சாமர்த்தியம். சர்வ சப்தமானது இந்திரியாபேட்சை உள்ளதான ஜீவனுடைய பிரத்யட்சத்தை காட்டு வேறுபட்டது. ஏன்னா ஜீவனுக்கு சர்வ திருஷ்டத்துவம் கிடையாது. தனக்கு தேச காலங்கள்னால சன்னிகிருஷ்டமான பதார்த்தத்தை தன்னுடைய இந்திரிய சன்னிகிருஷ்டத்தால இந்திரிய ஜன்யமான பிரத்யட்சத்தை உடைய ஜீவனை காட்டிலும் சர்வதேச சர்வகால பற்றி சர்வ பதார்த்தங்களையும் பிரத்யட்சமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் தான் சாட்சாத்தா நிருபாதிக்க திரஷ்டா. காசு திருஷ்டத்துவம் பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே உள்ளபடினால இந்த பிரகடனத்தை சொல்லப்பட்ட கார்கிய சம்போதித்து யாக்கியவர்த்தினால சொல்லப்பட்ட தத்வா ஏதரக்ஷரம் கார்கி அதிருஷ்டம் திரஷ்டு சொல்லப்பட்ட இடத்துல அதிருஷ்டத்துவ விசிஷ்ட திரஷ்டத்துவம் பரமாத்மாவுக்கே சம்பவிக்கும் காரணத்தால சேதனா சேதனங்கள் வியாபர்த்திக்கப்பட்டு பரமாத்மாவே அக்ஷர சப்தம் ஆக்கிறான். அதனால பரமாத்மாவுக்கு தான் இங்க அனன்யாதாரத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கு சொல்லப்பட்ட அனன்யாதாரத்துவமானது பரமாத்மா வித்திரிக்கமான ஜீவனுக்கோ பிரதானத்துக்கோ சம்பவிக்காத காரணத்தால் பரமாத்மா ஏவ அக்ஷரம் பரமாத்மா ஏவ சர்வதாரண சமர்த்தா ஸ்திதம். இது அக்ஷராதிகரணம். அக்ஷராதிகரணத்துக்கு மேல ஈட்டதிகரண வியபதேசாதிகரணம் ஒரு அதிகரணம் இல்லையா. இதுல அந்நியபாவ வியாபுத்தேங்கிற சூத்திரத்துல சரம சூத்திரத்துல அதிருஷ்டம் திரஷ்டு அதிருஷ்டம்னா யாராலையும் காணப்பட முடியாதவனாகவும் தான் சர்வத்தையும் காணக்கூடியவனாக இருப்பவன் அப்படின்னு பரமாத்மாவுக்கு அசாதாரண லிங்கம் சொல்லி அந்த அதிருஷ்டம் திருஷ்டு என்ற சுத்தியில சொல்லப்பட்ட லிங்கமானது பரமாத்மாவுக்கே பொருந்துகிற காரணத்தால பரமாத்மா அக்ஷர சப்த வாக்கியம் கீழே நிர்ணயித்தீர அதுல அதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அப்ப என்ன ஒத்துக்கணும் நீர் அப்படின்னு கேட்டா அதிருஷ்டமேவ பரமாத்மா யா திருஷ்டா சா பரமாத்மா நாஸ்தி. அதிருஷ்யமான ஏவ பரமாத்மா அப்ப திருஷ்யமான பரமாத்மா பரமாத்மாவுக்கு அதிருஷ்யத்தை நீர் ஒட்டும் செய்யும். அப்ப திருஷ்யத்துவம் திருஷ்யா சஹா பரமாத்மா. அதனால என்னது இல்லையா ஆத்தரமணிக்கமான பிரஸ்னோபனிடத்துல சத்தியகாம பிரஸ்னத்துல சத்தியகாமனை பார்த்து இல்லையா பிப்பலாதங்கிற மகரிஷியால உபதேசிக்கப்பட்ட திரிமாத்திர பிரணவ வித்யன்னு சொல்லக்கூடிய முமுட்சுக்களுக்கு உபாசியமான வித்யில அப்ப பரமாத்மா அல்லாதவன் உபாசியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கான். அதனால பரமாத்மா வெற்றித்தமான அதிருஷ்யனான பரமாத்மா அல்லாமல் திருஷ்யமான பரமாத்மா வெற்றித்தனான ஒருவர் முமுட்சுக்கு உபாசியமாக சொல்லப்பட்டது. முமுட்சு உபாசியத்துக்கு காரணத்துவாட்சேபம். ஏன்னா காரணம் துஜ்ஜேய காரணமேவ ஜேய. முமுட்சுக்கள் ஜெகத்காரண பதார்த்தத்துல வேற எதையும் தியானம் பண்ணலாகாது, உபாசனம் பண்ணலாகாது. முமுட்சுக்கு உபாசியத்துவேன்னு ஒரு திருஷ்யனானவன் காணப்படுகிறவன் சொல்லப்பட்டிருக்கான். ஆனா நீயோ காணப்பட முடியாதவன் தான் பரமாத்மான்னு சொல்லிட்ட. நீ சொல்றதை ஒப்புக்கொண்டால் இப்போ இந்த விபிச்சாரம் வரும். இது இப்போ மேல பூர்வபட்சத்துக்கு இதான் பீஜம். இந்த பூர்வப்பட்ட பீஜம் தான் கீழதிகரணத்திலிருந்து அக்ஷராதிகரணத்திலிருந்து இந்த அதிகரணத்துக்கு தான் சங்கதி. பூர்வஸ்மின் அதிகரணே அந்திம சூத்திரே தத்வா ஏததக்ஷரம் கார்கி அதிருஷ்டம் திரஷ்டு இத்தியம் தத்த பரமாத்மனா அதிருஷ்யமா பரமாத்மாவுக்கு அதிருஷ்யமான விசிஷ்டமான சர்வ திரஷ்டத்துவம் சொல்லப்பட்டது. இப்ப பரமாத்மா அதிருஷ்யா
அப்ப திருஷ்யமான பரமாத்மா நஸ்தியாத்து இல்லையா? அப்போ திருஷ்யமான ஒருவனுக்கு வேதாந்த வேத்தியத்துவம், திருஷ்யமானதான ஒருவனுக்கு முமுட்சூபாக்கியத்துவம், திருஷ்யமானதான ஒருவனுக்கு முமுட்சூபாக்கியத்துவம் வியாப்தமான காரணத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிங்கிறது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? திருஷ்யமான ஒருவனுக்கு, கண்ணால பார்க்கப்படுகிற ஒருவனுக்கு, திருஷ்டி விஷயமான ஒருவனுக்கு முமுட்சூபாக்கியத்துவம் எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நம்ம மோட்ச பலத்தோடு கூட முமுட்சூபாக்கியத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்? எப்பொழுதேசம் ஸ்ரீமாத்திரேன பிரணவேன பரம்புருஷம் அபித்யாயீத சஹா சூரிய தேஜஸ் சம்பன்னः யதா பாதோதரः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं पाप्मना विनिर्मुक्तः तथामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम् तत्र जीवगणात् परात् परम् पुरुषेण पुरुषमीक्षते पुनः एतेन त्रिमात्रेण प्रणवेन परम् पुरुषम् अभिध्यायीत. எவனொருவன் திரிமாத்திர பிரணவத்தினாரே மூன்று மாத்திரைகள் கொண்டதான திரிமாத்திரையன பிரணவேன பரம்புருஷம் அபித்யாயி ஓமித்யேவ அனேனேன அக்ஷரேன பரமாத்மானம் அபித்யாயீத. ஓமித்ய அனேனேன அக்ஷரேன திரிமாத்திரேன மூலமாகிற ஒற்றை எழுத்து மூன்று மாத்திரை உள்ளிட வேண்டும். எப்புனர் ஏத்தேன திரிமாத்திரேன ஓமித்ய அனேனைவ அக்ஷரேன பரம்புருஷம் அபித்யாயீத. பரம்புருஷன் மிக உத்கிருஷ்டமான புருஷனை எவன் சுத்தி கூட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பூர்வப்பட்டி கொஞ்சம் அவரும் கொஞ்சம் பரமபுருஷம் அபித்யாயீதன் இல்லை, பரம்புருஷம் அபித்யாயீத உத்கிருஷ்டமான ஒரு புருஷனை அபித்யாயீத எவனொருவன் தியானம் பண்ணுகிறானோ, எவனொருத்தர் பாசிக்கிறானோ அது ஆபிமுக்கியான தியானம் அபித்யானம், அது உபாசனம். எப்புனவேதேன திரிமாத்திரேன ஓமித்யனேனைவ அக்ஷரேன பரம்புருஷம் அபித்யாயீத சா சூரிய தேஜஸ் சம்பன்னா. அவன் முக்தனானவன் இந்த சரீரத்தை விட்டு அந்த மூன்று நாடு வழியாக வழிபட்டு சூரிய தேஜஸை பற்றி கொண்டு சூரிய கிரணங்களை பற்றி கொண்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை சென்று அடைகிறான். அர்ச்சிராதி மார்க்க துவாரத்துக்கு ரஸ்யனுசாரி அப்படின்னு சூத்திரம். ரஸ்யனுசாரின சூரிய ரஷ்மியை பற்றி கொண்டு அதன் துவார அர்ச்சிராதி மார்க்கத்துடைய துவாரத்துக்கு சென்றார். அதான் சூரிய தேஜஸ்வி சம்பன்னா அல்ல தேஜஸ்வி சூரிய சம்பன்னா அப்படின்னா சூரிய கிரணங்களை பற்றி கொண்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை சென்று சேர்றார். சூரிய சம்பன்னா யதா பாதோதரः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं पाप्मना विनिर्मुच्यते. पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते पादोदरः न सर्पम् சாதன கமன சாதனம், உதரமேவ கமன சாதனம். பாம்புக்கு கால் கிடையாது, பாம்புக்கு உதரம் இருக்கே, அந்த உதரம் தான் அதுக்கு கமன சாதனம். பாதோதரகான பாதா உதரம் பாதோதரக சர்ப்பம். ஏதா பாதோதரா त्वचा विनिर्मुच्यते, தன்னுடைய தோலை அதிலிருந்து எப்படி விடுபடுகிறதோ. பாதோதரா யதா त्वचा विनिर्मुच्यते एवं स पाप्मना विनिर्मुक्ता. பாப்மான தன்னுடைய புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள்ல இருந்து புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள்ல இருந்து உபாசகன் விடுபடுவதற்கு அது திருஷ்டாந்தம். இந்த திருஷ்டாந்தத்துல என்ன சாத்புண்ணியம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஒரு தரம் கட்டையை உரிச்ச பாம்பு திரும்பி அதுக்குள்ள போகாது. அத மாதிரி இந்த இரிவர்சிபிளா இவன் தன்னுடைய பாப்பங்கள்ல இருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்னு திருஷ்டாந்தத்துடைய சுவாரஸ்யம், திருஷ்டாந்த சாதர்மியம். यदा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हैव पाप्मना विनिर्मुक्तः तथामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम्. तथामभिः उन्नीयते
உன்னியத்தேன ஊத்துன மேலே நீயத்தேன அழைத்து செல்லப்படுகிறார். ஆதிவாகிகளுடைய விற்த்தாந்தம் சொல்லுங்க. சசாமபிகி உன்னியத்தை அப்படின்னாக்க அவர்கள் சசாமபிகின சாமகானத்தோட சாமபிகினாக்க இல்ல சாமகானத்துக்கு சசாமபிகி பிரம்மலோகம் உன்னியத்தை அல்லது சகா சாமபிகி பிரம்மலோகம். சாமம் அப்படிங்கிறது உபச்சாரங்கள்னு துர்ஜன வசீகரண உபாயங்கள்ல பிரதமம் சாமம், அப்புறம் தானம், அப்புறம் பேகம். சாமம்னாக்க நல்ல உபச்சாரம், சாம்ஸ்வனம். அப்படிப்பட்ட உபச்சாரங்கள் பண்ணி உபச்சாரங்களுக்கு உபலட்சணம் சாமம். சாமேன சகா சசாமேனங்கிறது சாம சகிதேன இல்ல, சகா சாமேன இல்ல உபச்சார வசனங்களாலே, அதாவது உபச்சார வசனம் சும்மா இல்ல, உபச்சார வசனங்கள் உபச்சாரத்துக்கு உபலட்சணம். அப்படிப்பட்ட உபச்சாரங்களோட கூட பிரம்மலோகம் நீங்கது. பிரம்மலோகத்துக்கு மேல் நோக்கி பிரம்மலோகத்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார். சகா பிரம்ம சசாமபிகி பிரம்மலோகம் உன்னியத்தை பிரம்மலோகம். அங்க போய் என்ன பண்றா, தத்திர ஜீவகநாத்து பராத்து, ஜீவகநாத்து பராஸ்பரம் புருஷயம் புருஷம் ஈஸ்வரை. ஜீவகநாத் பராஸ்பரம் என்னத்தோம், சேத்தன வர்க்கத்தை எல்லாம் காட்டும் ஏற்பட்டவனான சமஸ்த சேத்த விலட்சணனாக இந்த புருஷயனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புருஷனை ஈஸ்வரை அப்படின்னா அங்க போய் காண்கிறோம். இப்பதான் விஷயம். இப்ப காணப்படுகிறது மொத்தம்தான் உபாசன விஷயம். ஏன்னு கேட்டா இல்லையா, பிராப்தி விஷயமானது காணப்படுகிறான். பிராப்தியம் இல்லையா காணப்படுகிறான். இந்த ஜீவன் போய் அவனை பார்க்கிறான். எங்க சதாமுகி உன்னியத்தை பிரம்மலோகம் தத்திர ஜீவகநாத்து பராபரம் புருஷை ஈஸ்வரை. ஏன் ஈஸ்வதி கர்மா, ஈட்டதிங்கிறது தாத்து, தாத்து நிர்தேசம். ஈட்டதி கர்மா அப்படின்னா பார்க்கப்படுகிற கிரியைக்கு ஈட்டதி தாத்து உபஸ்தாபிதமான கிரியா விசேஷத்துக்கு கர்மி பவிக்கிறான். ஈட்டதி கர்மா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சைட். ஈட்டதி கர்மா, ஈட்டதி கர்மாங்கிறது பிராப்தி நிர்தேசம். சயவ தியாயத்தி கர்மா, எதனால தத்கிருத்து நியாயத்தால். அந்நியம் உபாசித்துவம் அந்நியம் நப்ராப்னோம், வேற ஒருத்தன் உபாசி எதனால ஈட்டதி கர்மா சயவ தியாயத்தி கர்மா, அவன் தான் தியானமாகிற உபாசனத்து கர்மா. ஆக முமுட்சுவனால மோட்சத்துக்கு சாதனமாக நல்லா ஸ்பஷ்டமா சொல்றது, இந்த உபாசனத்தை பண்ணி மோட்சத்துக்கு போகிறான் என்று யாரும் சொல்லப்பட்டாரோ அப்படி மோட்சத்துல பிராப்தியனா இருக்கிற பரமபுருஷன் அவன் தான் உபாசியம். அவன் ஈட்டதி கர்மாவாக அவன் காணப்படுபவனாக சொல்லி இருக்கிறதுனால இங்க இந்த பரமாத்ம வெற்றிய வேதாந்த வேத்தியத்துவம், முமுட்சு உபாசியத்துவம், ததாட்சித்த காரணத்துவம் இவைகள் அத்தனையும் சம்பந்திச்சு. ஏன் இப்ப பூர்வபக்ஷத்தினால இல்லையா, இப்போ சென்று அடையப்படுகிற பரமாத்மா இல்லைங்கிறது நிரூபிக்கணும். ஏன் அப்பதான் பரமாத்மா அல்லாதவன் உபாசிக்கப்படுறான்னு சொல்ல முடியும். சத்குரு நியாயம் அவனுக்கு உண்டு. அதனால சென்று பிராபிக்கப்படுபவன், பிராப்தியமாக அடையப்படுவன் பரமாத்மா இல்லை. இதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க, முதல்ல கிரமம். இதுக்கு முன்னாடி ஏகமாத்திர பிரணவ உபாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதுக்கப்புறம் திமாத்திர பிரணவ உபாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த திமாத்திர பிரணவ உபாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏகமாத்திர பிரணவ உபாசனத்தினால என்ன அடைகிறான் இந்த ஜீவனானவன், அதை எதி ஏகமாத்திர ஏகமாத்திரம் பிரணவ உபாசத்தை தகி மனுஷரோபனையந்தே சஹஸ்ர தமசா பிரம்மச்சரியன ஸ்ரத்தையா மகிமானம் அனுபவிச்சு அப்படின்னு இந்த மனுஷலோகத்துக்குள்ளே நல்ல ஸ்ரத்தையினாலையும் ஞானத்தாலையும் கர்மாக்களை எல்லாம் அனுப்பித்து அந்த கர்ம பலன்களாக உத்கிருஷ்டமான பலன்களை எல்லாம் இங்கே அனுபவிக்க.
இவனுக்கு மனுஷலோக பிராப்தி. மனுஷலோக பிராப்தினா மனுஷலோகத்துல மனுஷனால அனுஷ்டிக்கப்பட்டு மனுஷனால பெற்று அனுபவிக்கக்கூடியதான சர்வவிதமான பலன்களையும் இங்க பெற்று அனுபவிக்கிறார் ஏகமாத்திர பிரணவ உபாசகம். த்விமாத்திர பிரணவ உபாசகம் இருக்கானே அதை த்விமாத்திரான மனசு சம்பத்தியதை அந்தரிக்ஷ லோகம் எதிர்விருந்தது. அங்க போய் இந்த சோமாதி லோகங்கள்ல போய் அதெல்லாம் அந்தரிக்ஷ லோகங்கள். அந்த லோகங்கள்ல போய் அங்கு உள்ளதான போகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறான் த்விமாத்திர பிரணவ உபாசனம். அத சொல்லிட்டு இந்த திரிமாத்திர பிரணவ உபாசனம்னா இதுக்கு போய் திடீர்னு பரமபதம் சொன்னாக்க பரமாத்மாவுடைய ஸ்தானம் சொன்னாக்க ஒட்டாது. கிரமமா என்ன ஆகட்டும், முதல்ல மனுஷ லோகம், அப்புறம் அந்தரிக்ஷ லோகம், அதுக்கு மேலுள்ளதான சதுர்முக பிரம்மாதி லோகங்களை தான் சொல்லணும். அதனால இல்லையா சாமபிகி உண்ணியத்தை பிரம்மலோகம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு இல்லையா பரமபதம் அர்த்தம் சொன்னாக்க பிரகரணம் ஒட்டாது. முன் சொன்னது அப்படியே டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும், பிரகரண விக்ஷேதம் வந்துடும். ஏகமாத்திர பிரணமையான மனுஷலோக பிராப்திக்கு த்விமாத்திர பிரண அந்தரிக்ஷ லோக பிராப்திக்குன்னா இப்ப திரிமாத்திர பிரணமை இல்லையா லோயர் பெருத்தாச்சு மிடில் பெருத்தாச்சு நீங்களும் ரயில் மேல இருக்கணும்னு சொல்றேன். ஏன் அதனால திரிமாத்திர பிரணவ உபாசனத்தினால சதுர்முக பிரம்மலோக பிராப்தி தான். ஏன்னா பிரம்ம சப்தத்துக்கு சதுர்முக பிரம்மா பரியந்தமா அர்த்தம் உண்டு. அதனால பிரம்மலோகம் சதுர்முக பிரம்மலோகம் பிராப்தம். அங்க போய் என்ன பண்றா ஜீவகனாத்து பராத்பரம், பராத்து ஜீவகனாத்து பரம் புருஷம். பராது ஏதோ ஒரு பரப்பு இந்த ஜீவனுக்கு என்ன ஞானத்துக்கு ஆசிரியம் அல்லாத அச்சேதனத்தை கண்ட ஜாகிருத்தத்திலே இல்லையா ஒரு பரப்பு உண்டாவது அத்தியாத்தி வித்தியதே இது ஆயம் பராது இல்லையா ஜீவகனாது கனீபூதா ஜீவாது. கனம்னா கட்டினம்னு கடினமான இந்த ஜீவன் இந்த பத்தத்தை செய்த இந்த ஜீவனுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவனுக்கு தாவராதி சரீரங்கள் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் கடின சரீரம். காட்டினிய எதுக்கு பிரயோஜனம்? சற்றுராதி இந்திரியங்களால காணப்படக்கூடிய பதார்த்தங்கள்லாம் கடின பதார்த்தங்கள், சற்றுராதி இந்திரியங்களால காணப்படாத பதார்த்தங்கள்லாம் முடிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா. ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய ரொம்ப டென்சரா இருக்கிற பதார்த்தம் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த டென்சிட்டிக்கு வந்து லைட்டரா இருக்குன்னா கண்ணு தெரியும். தேவர்கள் இதுக்கு மேல ருத்ரம் பிரம்மாதிகள் எல்லாம் கண்களுக்கு செய்ய மாட்டோம். அதனால கனீபூதனான இந்த ஜீவனை காட்டிலும் வியாபிருத்தனான பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவனான இல்லையா தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கிற பிரம்மா இருக்கான் இல்லையா, அவன் பராது கனீபூதாது பரஹா, பராது கனீபூதாது ஜீவாது பரஹா. கனீபூத ஜீவனை காட்டு கேசிய சப்தம் சொல்லி நல்லா பார்க்கலாம். அந்த பதார்த்தம் அந்த கேசிய சப்தம் சொல்ற டென்சிட்டி நல்லா இருக்கும்போது நல்லா டென்ஸா இருக்கும்போது சொன்னாங்க. அது டென்சிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சது இதுவாகுதுன்னாக்க கணக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால இல்லையா பிராகிருதமான சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கனீபூதம். கனீபூதாத்து ஜீவாத்து பராது கனீபூதாத்து ஜீவாத்து பரம். இந்த பராது கனீபூதாத்து ஜீவாத்துங்கிறது சாமானாதிகரண்ய சம்பந்தம். பரனாகிற கனீபூதனாகிற ஜீவனை காட்டிலும் பரகான். இது விருகன பஞ்சமியா பண்ண கனீபூதாது தஸ்மாத்து பரஹா பராது பரஹா அப்படின்னாக்க இங்க சாமானாதிகரண்ய பஞ்சமி சூரியபுஷ்டிக்கு அப்படி விட்டோம் இல்ல, வெதிகரண பஞ்சமி சித்தாந்த சதத்துல ஜீவகநாத்து பராத் பரம் புரிஷயம் புருஷம். புரிஷயம் அப்படின்னாக்க புரே சேத்தை புரிஷய, அவரும் ஒரு சரீரத்துல புறம்னா சரீரம், புரி சேத்தை புருஷம் சாது புரிஷயம் புருஷம்
சரீர சித்தம் கஞ்சன புருஷம் ஈக்கதே காண்கிறான் உங்களுக்கு. ஆகினால இங்க பிராப்தியமாக சொல்லப்படுபவன் சதுர்முகன். ஏன்னா சதுர்முக லோகத்துல போய் ஜீவகநாத்து பராத்து ஜீவகநாத்து பரனாகிற புருஷனாகிற புருஷனாகிற அந்த சதுர்முகனை காண்கிறார். ஈஷ்டதி கர்மா சதுர்முக அதையேவ தியாயதி கர்மா சதுர்முக. தியாயதி கர்மா சதுர்முகன்னு முமுட்சுபிஹி உபாசிய சதுர்முக. சதுர்முகனுக்கு முமுட்சு உபாசியத்துவம் வந்துருக்குனாங்க சர்வ ஜெகத் காரணத்தை தானா வந்துட்டு போகுது. அதனால இந்த வாக்கியத்தை எப்படி காரண வாக்கிய விசாரம் என்று விசாரிக்கிறான்னு கேட்டா முமுட்சு உபாசியத்துவ ஆட்சித்தமான காரணத்தை. அதனால சதுர்முகையேவ சர்வ ஜெகத் காரணபூதா அப்படின்னு வந்தா இது வரும். இல்ல 2 பாதங்கள்ல மூணாவது பாதம் 2வது 2வது அதிகரணம் 3வது அதிகரணம் சொல்றது எல்லாம் அப்படியே இல்ல சீட்டு போடுறது அப்படியே காண்பிக்கும். இதான் பூர்வபட்சியுடைய ஆசை. பூர்வபட்சத்துல என்ன? ஈஷ்டதி கர்மா திருஷ்யமான புருஷா சதுர்முகையே சதுர்முக செய்வ பிராப்தியத்வேன சதுர்முக பிரம்மலோகே சதுர்முக செய்வ பிராப்தியத்வேன கீர்த்தனாது தற்செய்வ ஈஸ்வர விஷயப்பார். ஏன்னா நீ வேற சொல்ற பரமாத்மா இருந்தா அவன் யாராலையும் பார்க்கப்பட முடியாதவன்னு பார்க்கப்பட முடியாதவங்கிற ஸ்பஷ்டம் இங்க மேல இருக்கு. இதெல்லாம் கொண்டு பார்த்தா பரமாத்மா வெத்திரிக்காக சதுர்முக ரூபா சமஷ்டி ஜீவ அந்த ஜீவன் தான் சமஷ்டி ஜீவனான சதுர்முகன் தான். அவன் தான் பிராப்தியன். அவன் தான் பிராப்தியனானால் அவன் தான் உபாசியன். அப்ப அவன் தான் முமுக்கு உபாசியனாக இருந்தால் அப்போ அவன் தான் காரணம். இது சதுர்முகசிய பிரம்ம வெத்திரிக்திய சதுர்முகன் என்கிற ஜீவ விசேஷத்துல காரணத்துவ பரியவசானம் பூர்வபட்சி. இதுக்கு பதில் சொல்றார் ஈஷ்டதி கர்ம சஹா வியபதேசா. இந்த சஹா அப்படிங்கிற பதம் இருக்கு இல்லையா, ஈஷ்டதி கர்ம வியபதேசான்னு சொன்னாலே போறோம். இல்ல ஈஷ்டதி கர்ம தியாயதி கர்ம விபதேச சாங்கிற பதத்தை எது கொண்டான்னு கேட்டாக்க ஏற்கனவே அந்நிய சப்தத்தாலையும் பிரம்ம சப்தத்தாலையும் சொல்லப்பட்ட சாத்தியமாகிற பரமாத்மா இருக்கானே அந்த பரமாத்ம நிஷ்ட பூர்வ நிரூபித சாத்தியத்துவ பிரசித்திய சகாங்க சப்தத்தால் அனுவாதம் பண்ணிட்டு இல்லையா ஈஷ்டதி கர்மா சகா. சகாங்க சேதனா சேதனங்களை காட்டின அந்நியனாகவும் இல்லையா நிரதிசிய மிருகத்வாதி இல்லையா உற்பத்தி சித்தமான பிரம்ம சப்த வாக்கியனான யாதொரு பகவான் முதல் 2 பாதங்கள்ல முமுட்சுக்கு உபாசியமாகவும் காரணபூத்தனாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்காரோ சகா தயேவ ஈஷ்டதி கர்மா. குதஹா வியபதேசா வியபதேசா அப்படிங்கிறதா ஈஷ்டதி கர்மத்தையா தயேவ வியபதேசா. ஈஷ்டதி கர்மத்வேன அவன் தான் விபதேசிக்கப்படுகிறார். ஏன்னு கேட்டா பராத்பரம் புருஷையும் புருஷவீட்சதை எது அப்படின்னு ஈஷ்டதி கர்மத்தையா நிர்திஷ்ட புருஷ விஷயே லோகே தம் ஓங்காரேணைவ ஆயத்தனேன அந்தேதி வித்வான் எத்தத் சாந்தம் அஜரம் அமிர்தம் அபயம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த யாரிடத்துல மனோ அன்வயத்தோட அதாவது தம் ஓங்காரேனை ஆயத்தனேன அன்வேதி வித்வான் வித்வான் உபாசகா சஹா அன்வேதி இல்லையா தது அன்வய விஷயபூதமான பதார்த்தம் எதுன்னு கேட்டா எத்து தத் சாந்தம் அஜரம் அமிர்தம் அபயம் இல்லையா. சதுர்முக பிரம்மா இருக்கு சுயம் பிராகிருத புருஷனானபடினால எல்லாரையும் ஒப்புக்கொள்படுறீங்க. அவரும் ஞான சம்பத்தத்தை உடையவனானபடினால தத்திய சாந்தத்துவம் வா தத்த அஜரத்துவம் வா தத்திய அமரத்துவம் வா தத்திய அபயத்துவம் வா நிரூபாதிகமான சாந்தத்துவ அஜரத்துவ அமிர்தத்துவ அபயத்வாதிகள் எல்லாம் நிரூபாதிகமான சாந்தத்வாதி பிரதேசங்கள் எல்லாம் பரமாத்மா ஏற்றமேவ அதெல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு அத்தீனமானது. பரமாத்மா வெத்திரிக்திய இல்லையா கஷ்டித்து தத் சங்கல்பமாகிற உபாதியினால
சாந்தத்வ அஜரத்வ அமிர்தத்வ அபயத்வாதிகள் எல்லாம் பரமாத்மா திட்டீர்த்தனான ஒரு புருஷனுக்கு உண்டாகும் போது பரமாத்மா இந்த அவனுடைய சங்கல்பம் என்ற உபாதியினால ஏற்படுகிற நிருபாதிகமான சுதசித்தமான சாந்தத்வ அமிர்தத்வ அஜரத்வ அபயத்வாதிகள் பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே அசாதாரண தர்மம். சாதுஷ அசாதாரண தர்மாக அற்ற விபதேசம். இது விபதேசம். அதுக்கு அடுத்தபடியா பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு பூர்வபக்ஷி சொன்ன சதுர்முக பிரம்மலோகம் என்பதும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய அல்ல. இந்த பிரகரணத்துல பிரம்மலோக சப்தத்தை வெறும் சொல்லிட்டு அப்படியே அதுக்கு ஒண்ணு விசேஷ உபபாதனம் பண்ணாம விட்டுருந்தாக்க பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு விற்பத்தினால எந்த அர்த்தம்னாலும் பண்ணலாம். இங்க சொல்லப்பட்ட பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு பிரம்மலோக சப்த வாக்கியமான பிரம்மலோகத்துக்கு அசாதாரணமான ஒரு லிங்கம் கீர்த்திதம் கதையோ வேதயந்தே அப்படின்னு அந்த சதுர்முக அந்த பிரம்மலோக சப்த வாக்கியமான எதுன்னு கேட்டா அது எது இல்ல அது கதையோ வேதயந்தே கவையகா அப்படின்னாக்க இல்ல அதாவது அசங்குச்சித ஞானவந்தா கவிகி சூரிகி அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கெல்லாம் அசங்குச்சித ஞானவான்கள் வேணும். அசங்குச்சித ஞானவான்களாக நித்திய அசங்குச்சித ஞானவான்களான நித்தியர்கள் என்ன உபாயானுக்கான ஜன்ய அசங்கிய உபாய பலபூதமான அசங்குச்சித ஞானவான்களான முக்தர்கள் என்ன ஏவம் பூதகி கவிஜி அந்த கதையா வேதயந்தேன்னு அவர்கள் நன்ற பிரத்யட்சமாக கண்டு அனுபவிக்கும்படியான கவையோ வேதயந்தே அப்படிங்கிறது சதுர்முக பிரம்மலோகமானது நிரம்பிக ஞானவான்களான நித்திய முக்தர்களால் அனுபூதமாக இல்லை. கவையகா என்ற சப்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அசங்குதிதமான கர்மவசியத்துவம் இல்லாததான கர்மவசியத்துவம் இல்லாத காரணத்தாலே ஞான சங்கோச்சமற்றவர்களான இல்ல பூர்ண ஞான விகாசத்தை உடையவர்களான நித்திய முக்தர்களால் நித்தியானுபவம் பண்ணப்படுவது அப்படிங்கிறது சதுர்முக பிரம்மலோகத்துக்கு ஒட்டாது. அது பரமாத்மாவுக்கு ஜீவகனாது இல்ல பத்த ஜீவாது பரா யாரு கேட்டா முக்த ஜீவன். ஜீவகனாது பராது பரகா யாரு கேட்டாங்க பரமாத்மா. சகா புருஷயா அப்படின்னாக்க புருஷயான கேவலம் சதுர்முக பிரம்மா தன்னுடைய ஒரு சரீரத்தை சேர்த்து பரமாத்மா நிருபாதிகமாக ஜகத்தை யாவத் சரீரா யாவந்த சரீரா சரீராணி பவந்தி அந்த எல்லா சரீரங்கள்லையும் உள்ளதாக சேத்தை இது அது புரிசேதே இது புருஷயம் புருஷம் நிருபாதிக புருஷப்த வாக்கியம் பரமாத்மா. திருபாது உதய் புருஷா புருஷப்த வாக்கியத்தும் நிருபாதிகமான புருஷப்த வாக்கியத்தும் பரமாத்மாவுக்கே உள்ளது. இப்படி ஸ்பஷ்ட பரமாத்மா லிங்கங்கள் பிரம்மலோக சப்தத்தால சொல்லப்படுகிற கவையோ வேதயந்தேன்னு சொல்லக்கூடிய அசங்குதித அகர்மவசியத்துவ அசங்குதித்துவம் சித்த ஞானவான்களாக நித்திய முக்தர்களால் நித்தியானுபவம் பண்ணப்படுவதாகவும் சாமான்யமான பத்த சேதனர்கள் வியாபிருத்தமான அந்த முக்தர்களை காட்டும் வியாபிருத்தனாக இருக்கக்கூடியவனும் சர்வ சரீரங்களிலையும் தனக்கு ஆசிரியமாக கொண்டு அதுல நித்திய நிரந்தர வாக்கம் பண்ணக்கூடிய புரிசெயனாகவும் நிருபாதிக்க புருஷப்த வாக்கியத்துக்கு நிர்தேசியனாக பரமாத்மா பரதத்துவ நிர்ணயத்துக்கே ஏற்பட்டதான புருஷசூக்த நாராயண அனுவாக்காதிகளிலே நிருபாதிகமா புருஷத்தால பிரதிபாத்தியனாக இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷனான உபனிஷத் பிரசித்தனாகிற ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் நாராயணன் அவன்தான் நீங்க பிராப்தியத்வேன கீர்த்திதாக அதையே அவன் பிராப்தியத்வேன கீர்த்திதனாக இருக்கிறபடினால அதனால எப்படி அவன் பிராப்தியத்வேன சயேவ கீர்த்தியத்தை வியபதேசாத்தி நியாயத்தை व्यपदेशाति सहा ईशति कर्म सएव ध्यायति कर्म नाम सएव उपास्यत्वाद सएव जगत कारणभूता. இது ஈஸ்வரி கர்ம விபதேசா சஹா அப்படிங்கிற அதிகரணத்தால நிறைய பிரசக்தான மேல் விசாரங்கள் இருக்கு.
அதான் கால்காது வந்தாலும் சொல்லுவோம். இதுக்கு மேல இந்த ஈஸ்வரி கர்மாதிகரணத்துக்கு மேல தகராதிகரணம், கீழதிகரணத்தோட இந்த தகராதிகரணத்துக்கு உச்சித்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டா, கீழே இந்த பரமாத்மாவை என்ன சொல்லுது, புருஷயா அப்படின்னு சொல்லணும். சரீரே கேட்டை. இப்ப சரீரத்துல அந்த சேட்டை பரமாத்மான்னு சொன்னா, அப்போ அந்த சரீரத்தை சரீரத்துல சயனித்துக் கொண்டிருப்பதோ சரீர அந்தர்வர்த்தி, சரீர ஏகதேசமான விடய அந்தர்வர்த்தியாக இருப்பது ஆகாச சப்த வாக்கியமான ஒரு பதார்த்தமாக அவர்களோ சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத எழுதமஸ்மின்னு இல்ல தகரம் பிரம்மபுரே தகரம் புண்டரீகம் தேஷ்ம தஸ்மின் நிரந்தः இல்ல ஆகாஷா தஸ்மின் நிரந்தः ததன்வேஷ்டவ்யः ததேவ விஜிக்யாசித்தவ்யः. ஆக சரீரேகதேசமான ஹிருதயாந்தர்வர்த்தியானவர் ஹிருதயாந்தர்வர்த்தி பற்றி ஆகாஷ சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால இல்லையா சரீரே புரிஷயத்துவம் பிரம்மபுரே அந்தர்கதம் இது புரிஷயம் புரிஷே சப்த வாக்கிய பரமாத்மா இது நிர்தேசம் சக்கியதே. இல்லையா शरीर अंतर्वर्ती शरीरे सहितस्य आकाशस्यापि कथना तद परमात्मा इति निर्णयतुम न शक्यते. அதுக்கு மேல கீழே உள்ளதான பிரம்மலோக சப்த வாக்கியம் இருக்கே, அந்த பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு அது சதுர்முக பிரம்மலோகம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் பண்றது போல இல்லையா, அதை கொண்டு மேல அர்த்தம் பண்ண முடியாதான ஒரு பிரம்மலோக சப்தம் இருக்கு அப்படின்னு தகராதிகரணத்துல தகர விஜயில ஒரு பிரம்மலோக சப்தம் இருக்கு. இது ரெண்டையும் காண்பிச்சு இந்த 2 நாள பூர்வ அதிகரணத்தை சொன்னதுக்கு மேல ஆட்சேபம் பண்ணு. 2 விஷயம். பூர்வாதிகரணத்தை புருஷயா என்று பரமாத்மாவுக்கு சர்வ சரீர அந்தர்வர்த்தித்வம் நிருபாதிக்க லிங்கமாக சொல்லப்பட்டது. அதை ஒப்புக்கொள்ளலாம். ஏன்னு கேட்டா மேல சாந்தோக்கிய படத்துல நகர விஜய்ங்கிற விஜயில சரீர ஏகதேசமாகிற பிரம்மபுரம் என்கிற இந்த புரி சேட்டை ஆகாசம் இருக்கு. அதனால ஆகாச செய்வ புரிஷயம் ಮತ್ತು பரமாத்மா. ஏன்னா தகர விஜயில் அப்படி சொல்லப்படும். 2வது இங்க உள்ள பிரம்மலோக சப்தமானது உன்னால கவையாக வேதயந்தை இத்தியாதி லிங்கங்களை கொண்டு இதுக்கு அந்நியதா கல்பனம் பண்ண முடியுது. மேல இன்னொரு பிரம்மலோக சப்தம் இருக்கு, அந்த பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு அந்நியதா கல்பனம் கற்கும் நையுஜ்யத்தை. இந்த 2 காரணங்களால மேல தகர வித்தியில சாந்தோக்கிய மிருகத்துல தகர வித்தியில சொல்லப்படுகிற தகராகார சப்த வாக்கிய ந பரமாத்மா பிரசித்த ஆகாசோவா பூதாகாசோவா ஜீவோவா ஆகாசம் தேன வக்தும் சக்கியதே நொத்து பரமாத்மா இது சங்கையா சங்கை. இந்த சங்கை தான் பூர்வபட்சத்துக்கு பீஜம். பூர்வபட்சம் என்னன்னு கேட்டா दहरागा शब्दवाच्य भूताकाश कुतः आकाशत्व गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्व गगनारविंद अरविंदमा இல்லையா அரவிந்தத்துவம் சுரபித்துவம் அல்ல. ககனாரவிந்த சாபி அரவிந்த ரூபத்துவாது ககனாரவிந்தம் சுரபி. ஆகாச தாமரை நல்ல நறுமணம் உள்ளது. ஏன்னு கேட்டா அரவிந்தத்துவா தாமரை தாமரை புஷ்பம் தாமரை புஷ்பத்துக்கும் பரிமளத்துக்கும் உள்ள வியாப்தியினால
அதனால ககனாரவிந்தம் சுரபி அரவிந்தத்வாது சரோஜாரவிந்தத்வா அப்படின்னு தார்க்கிகால் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இங்கே ககராகாசா பூதாகாசம் குதா ஆகாசத்வா ககராகாச ஆகாசம் ஆகாசத்துவ ஆகாசத்துவாக்கியமான பதார்த்தம் பூதாகாசம் தான் செய்த பிரசித்தி அஸ்தி. ககராகாசா பூதாகாச ஏவ அப்படின்னு ரெண்டு பொருள் சேர்ந்து சூத்திரக்காரரு நெருக்கி என்ன பண்ணிருக்காருன்னா 8 சூத்திரம் பண்ணிருக்கார். முதல் 4 சூத்திரங்கள்னால இந்த முதல்ல அச்சேதன வியாபத்துக்கு சொல்றார். அப்புறம் 4 சூத்திரத்தால சேத்தன வியாபத்துக்கு சொல்றார். தகரஹா உத்தரேஜ்ய தகராகாச சப்த வாக்கிய தகரஹான் தகரஹா ஆகாசைக்கு ஸ்ருதியில நிர்தேசம். யதிதம் பிரம்மபுரே தகரம் புண்டரீகம் வேஷ்ம எது இதம் வேஷ்ம வேஷ்மன இருப்பிடம் சத்ம வேஷ்ம சப்தங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடம். எதிதம் பிரம்மபுரம் வேஷ்ம பிரம்மபுரம் இந்த சரீரத்துக்கு பேர். எதிதம் பிரம்மபுரம் வேஷ்ம அதுல தக்ரம் புண்டரீகம் அந்த சரீர ஏகவர்த்தியா ஏகதேசவர்த்தியா இருக்கக்கூடிய தக்ரம் புண்டரீகம். தக்ரம் புண்டரீகம் ஹிருதயத்துக்கு தகரம்னாக்க அதிசூக்ம ஸ்தானத்தை உடையதாக புண்டரீகம் சப்தத்துக்கு ஹிருதயம்னு அர்த்தம். ஏன்னா புண்டரீக சப்தமா பத்மகோஷம் பிரதீகாரம் ஹிருதயம் சாப்பிட்டதும் ஹிருதயம் எப்படி இருக்கு சரீரத்தை அப்படின்னு கேட்டாக்க கீழ் நோக்கி கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டதான தாமரை கொண்ட போல இருக்கு இல்லையா. அதனால தகரம் புண்டரீகம். அந்த தகரம் புண்டரீகம் இல்ல தசிய ஏதம் தான். அந்த தகரம் புண்டரீகத்துக்குள்ள ஆகாசரூபேன வித்தியதை. அந்த ஆகாசத்துல தஸ்மின் எதம் தான் தகரோசின் அந்தராகாசா இல்ல தஸ்மின் எதம் தான். அந்த தகராகாசத்துக்கும் அந்த வித்தியதை அந்த தது அன்வேஷ்டவியா அது நன்றாக சவண மனநாதிகளால் ஆராய்ந்து அறியப்பட வேண்டியது. அறிந்த பிறகு சயவ ஜிக்யாசிதன்யா அதுவே நிர்ஜாசனமா உபாசனம் பண்ணப்பட வேண்டியது. அன்வேஷனம் ததனந்தரம் உபாசனம். நல்லா தத்துவ ஜானம் ஏற்படாமல் ஆராய்ந்து பிரகடனத்தை ஆராய்ந்து உபாசிய வஸ்துவை அறியாமல் இல்ல அதனுடைய சொரூபம் அதனுடைய குணங்கள் இவர்கள் அறியாம உபாசனம் பண்ண முடியாது. ஆனா அன்வேஷனம்னா என்னக்கும் நல்லா குறுகி ஆராய்வதுதான் அன்வேஷனம் இல்லையா. அது அன்வேஷனியம் தத்வாத விஜிக்யாசியம் அதுதான் உபாசனம் பண்ணப்படுது. ஏன் அதனால இங்க உபாசியமாக சொல்லப்படுகிற பதார்த்தம் வெறும் ஆகாசம் வாயுமத ஆகாசம் என்று பூர்வபக்ஷே பிராப்தே தகரஹா உத்தரேஜ்யா தகரஹா தகர சப்த நிர்திஷ்ட ஆகாஷ சப்த வாக்கியா தகரம் என்கிறதான சூக்மஸ்தானவர்த்தியாக விசேஷிக்கப்பட்ட ஆகாஷ சப்த வாக்கியா பரமாத்மா ந பூதாகாசா பூதா உத்தரேஜ்யா உத்தரேஜ்யான உத்தரேஷு வாக்கியேஷு மேலுள்ள வாக்கியங்களிலே சொல்லப்படுகிறது. உத்தரம்னா மேல் உத்தரேஷு உத்தரேஷு வாக்கியேஷு முக்கியமான தர்மான ஆதாரத்வா மேல் வாக்கியங்களில் சொல்லப்படுகிறதான அசாதாரண தர்மங்களுக்கு ஆசிரியபூதமாக இருக்கிற காரணத்தால் தகராகா சப்த வாக்கியா பரமாத்மா ஏவ. என்னன்னு சொல்லிருக்கு அப்படி அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல இந்த சன்னிகிருஷ்டமான அடுத்த வாக்கியத்துல அபகத பாத்மத்வாதி 8 குணங்கள் சொல்லப்படும். அபகத பாத்மா விஜரோ விமுர்த்திர் விசோகோ விஜிகத்னா அபிபாச சத்தியகாமஹா சத்திய சங்கல்பா இத்தியாதி குணங்கள் சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு மேல
இந்த தகராகாச சிஸ்டமான பதார்த்தம் இருக்கு. இதுக்கு வெளியில் உள்ள ஆகாசமானது யாவா நயமாகாசா காரணம். இந்த வெளியே உள்ள ஆகாசம் இருக்க பூதாகாசம் எத்தனை பதார்த்தங்களை தன்னில் வைத்து தரிக்கிறதோ அத்தனை பதார்த்தங்களையும் இந்த தகராகாசமானது உள்வைத்து தரிக்கிறது. இல்லையா? மேலும் இந்த தகராகாசத்தினுடைய உபாசம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மோட்சரூபமான பலனும் சொல்லப்படும். இப்படி மேலுள்ள வாக்கியங்களையே பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே பொருத்தும்படியாக வெறும் பூதாகாசத்துக்கு பொருந்த மாட்டாததான பரமாத்மாவில் மட்டும் உபபந்தமாகக்கூடிய தர்மங்கள் உத்தர வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் உத்தரேஷு வாக்கியேஷு பட்சமானாம் தர்மானாம் ஆதாரத்தேன பரமாத்மா ஏவ சம்பவாது. அதனால தகராகாச சப்த வாக்கியா பரமாத்மா உத்தரேபியா. दहराकाश शब्दवाक्या परमात्मा कुतः உத்தரேபியா. அடுத்தபடியா இந்த சொன்ன லிங்கங்களை ஒவ்வொன்றும் எடுத்துன்னு விசாரிக்கிறோம். அதுல முதல்ல என்னன்னு கேட்டா இல்லையா, கதி சப்தாபியாம் ததாகி திருத்தம் லிங்க உள்ள இருக்கிற தகராகாச ரூபமான பதார்த்தத்துக்கு ரெண்டு சொல்ல, ஒன்னு கதி சொல்லப்பட்டிருக்கு, இன்னொரு சப்த வாக்கியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கதி சப்தாபியாம் கதி என்ற சப்தம் அர்த்தம் இல்ல, திவச்சனம் இருக்கு. கதேகே சப்தாச்ச கதி சப்தாபியாம் திவச்சனம் இருக்கு. கதி ஒண்ணு சப்தம் ஒண்ணு ரெண்டும். கதிஹீன அர்த்தம், கதிஹீன அடையப்படும் தன்மை. என்ன கதினா என்ன அடையப்படும் தன்மைன்னு கேட்டாக்க சத்யதா ஹிரண்ய நிதி அக்ஷேப்ரஜ்ஞாக உபர்யுபரி சஞ்சரந்தः ந விந்தேயுः ஏவமேவ இமா சர்வா பிரஜாः அகரகர் கச்சந்தியः ஏதம் பிரம்மலோகம் ந விந்தந்தி அந்த தேன ஹி பிரத்யூடாः. இந்த லிங்கத்தை தனியா பராமரிக்கிறதுனால இது முன்னால எடுக்கலாம். கதி சப்தாபியம், கதி என்று ஒரு லிங்கம். அதாவது இந்த உள்ள இருக்கிற தகராகாச ரூபமான இந்த பதார்த்தத்தை சர்வ பிரஜைகளும் பிரதிதினம் அகரக கச்சந்தியா பிரதிதினம் சென்று இதை அடைந்தாலும் கூட தங்களால் அடையப்பட்ட இந்த பதார்த்தத்தை இன்னதென்று அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். தத்யன சர்வா பிரஜாக சதி சம்பத்யன விதுகு சதி சம்பத்யானது சத ஆகமியன விதுகு சத ஆகச்சானது. பிரதிதினம் தூக்கத்தில் சுழுப்தி திசையில எல்லா ஜீவர்களும் சுழுப்தி திசையில சார்தனாகிற பரமாத்மாவில் போய் சம்சேஷத்தை அறிந்திருக்கார். பிராக்யேன சம்பரிஷ்வத்தா ந கிஞ்சன பாக்கியம் வேத நாப்யந்தரம். விநாசமே வாசித்தோம். விநாசம் தான் ஞான சம்பந்தம் தான் சொல்லணும். நித்தியனான ஜீவனுக்கு விநாசம் விநாசனான ஞானம். ஏதேபிய அவிநாசீதேயம் ஆத்மா ஏதேபியோ பூதேபிய சமுத்தாய தான் ஏவ அனுவினசி. அவிநாசீதேயம் விநாசமற்றவன் தான் இந்த ஆத்மா. இருந்தாலும் தன்னுடைய பிராரம்ப கர்மாவனால இந்த பஞ்சபூதங்களான இந்த சரீரத்தோடு சேர்ந்து பிறக்கிறான். இந்த சரீரங்களுடைய விநாசத்தை விநாசம்ங்கிறது ஞான சம்பத்து. இப்போ கதி கதியின் அர்த்தம் சென்று அடையப்படும் தன்மை. இதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் வேற. யதா சத்யதா ஹிரண்ய நிதி இல்ல பூமிக்கு அடியில் வைக்கப்பட்ட ஒரு தங்க புதையல், அதை அக்ஷேத்ரஜானம் இல்ல உள்ளபடியாக இல்ல கஷேத்திரஜானம் இல்லாதது இல்லையா. அக்ஷேத்திரஜத்துவ அபாவ ரூபமான அக்ஷேத்திரஜத்துவம் இல்லை. இது கஷேத்திரம் அஜானம். ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல புதையல் இருக்கு, இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்லாம் அறியாதவர்கள் இல்ல கஷேத்திரம் அஜானந்தா இல்ல அக்ஷேத்ரஜான உபரி கச்சந்து அந்த இளைஞரின் மேலேயே
தினம் போயிட்டு வந்தாலும் கூட அவர்கள் எப்படி அந்த இரண்ய நிதியை அறிய மாட்டார்களோ, சத்யதா இரண்ய நிதி அக்ஷேத்ரஜாக உபரி சஞ்சரந்தா நதிந்தேவி அறிய மாட்டார்கள். ஏவமேவ இமா சர்வா பிரஜா, அனைத்து பிரஜைகள் லோகத்தை யாரும் தூங்காது உண்டா, அதனால சர்வா பிரஜாக இமா சர்வா பிரஜாக கஷ்டம் பிரதிதினம் சுழுத்து திசையில இல்ல இந்த பிரம்மத்தினத்தை சென்று அடைந்தாலும் கூட, இந்த பதார்த்தத்தை சென்று அடைந்தாலும் கூட ஏதம் பிரம்மலோகம் நவீனம், இந்த பிரம்மலோகத்தை அறிவதில்லை. காரணம் அன்று பேனகி பற்றியுடாக அவித்தியினாலே ஞான சந்தோஷத்தை அடைவதாக இருந்தால் இது கதி சப்தம். இந்த பரமாத்மா இந்த தகராகாச சப்தமான தகராகாச வாக்கிய பதார்த்தமானது சுசுப்தி காலத்திலே எல்லாராலையும் சென்று அடையப்படுகிறது. சதாபாபுனால் இது 10 பேர் ஆத்மனிக்க ஒரு ஜீவனுக்கு சுசுப்தி ஸ்தானம் பரமாத்மா தான் என்ற பிரசித்தமானதுனால சுசுப்தி திசையில சர்வ பிரஜைகளுக்கும் கத்தினா பிராப்திய ஸ்தானமாக இருப்பதால இது பரமாத்மா என்று நிச்சயம். அடுத்தது கதி மட்டும் சப்தம். அங்கு உள்ள சப்தம் என்ன? பிரம்மலோக சப்தம். இப்ப பிரம்மலோக சப்தம்ங்கிறதுக்கு இந்த பிரம்மணஹா லோகம் பிரம்மலோகம்னு அர்த்தம் வந்தால் தானே சதுர்முக பிரம்மலோகம்னு ஒரு இது பண்ண முடியும். அந்த அர்த்தத்துக்கு பிரம்மணஹா லோகம் பிரம்மத்தினுடைய லோகம் வந்து சக்தி தத்துவ சமாசம் பண்ணாதான் அந்த பிரம்ம சப்தத்தை பரமாத்மாவை எடுத்துட்டு பிரம்மாவனால சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பிரம்மலோகம்னு சொல்வதற்கு ஒரு வழி இருக்கு. பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு பிரம்மணோ லோக நாஸ்தியே வார்த்தா பிரம்மயேவ லோகா பிரம்மலோகா. பிரம்மயேவ லோகா பிரம்மலோகா அப்படின்னு பிரம்மலோகம் நவீந்தந்தி அப்படிங்கிறதானது பிரம்மலோகம் திவ்யா ரெண்டாம் இடத்துல பிரம்மலோகாங்க சப்தத்துக்கு பிரம்மலோகம் நவீந்தந்தி பிரம்மலோகா தம் நவீந்தந்தி திவ்யா இது. பிரம்மலோகாங்க சப்தத்துக்கு பிரம்மமே அப்படின்னு பிரம்மயேவ லோகா பிரம்மலோகம். பிரம்மலோகம் பிரதம புத்தியில சொன்னா அது பிரம்மத்தினுடைய லோகமா கூட இருக்கலாம். பிரம்மணோ லோகா அப்படின்னா லோக சப்தத்துக்கு இந்த ஜகத்துக்கு வாக்கியா இருக்க லோக சப்தத்துக்கு புல்லிங்க கிடையாது, அது லோகம் தான். லோகா அப்படின்னாக்க இந்த உலகம் உள்ள லோக சப்தத்துக்கு பிரம்மையே லோகம். வைகுண்டகான்னு சொல்றது வைகுண்டம் அப்படின்னாக்க பரமபதமாக லோகம். வைகுண்டகா அப்படின்னாக்க பகவான். புல்லிக்கத்துல வைகுண்ட சப்தம் சொன்னால் மாமாயன் மாதவன் வைகுண்டன் என்று வைகுண்டம் வைகுண்டகா அப்படின்னு புல்லிங்கத்தை சொன்னால் பகவானுடைய பேர். வைகுண்டம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நபுங்கல் தீபத்துல நபுங்கல் சொன்னாக்க அது வைகுண்ட லோகப்படி. இங்க பிரம்மலோகா பிரம்மலோகான்னா பிரம்மலோகா எப்படி என்ன சமாசம்னா பிரம்மயேவலோகா பிரம்மலோகா இது கர்மதாரை இருக்கு. பிரம்மமாகிற லோகம் பிரம்மத்துடைய லோகம். இதுக்கு நிஷாத ஸ்தபதி நியாயம் அப்படின்னு நிஷாத ஏதையா நிஷாத ஸ்தபதி யாதையேவ அப்படின்னு புனராதாரம். ஒரு ஆசிதாகினியினுடைய அக்னியானது வினஷ்டமாக ஆயிடுதுல ஆகக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ல ஏதாவது ஆயிடுதுன்னா தர்கி புனராதானம் முடியாது. திரும்பி அக்னியாதானம் பண்ணி அக்னியை தப்பாங்க. அந்த அக்னியாதானம் பண்றது போல அக்னியுடைய விநாசத்துக்கு பிராயச்சித்த பூர்வமாக தான் புனராதானம் ஆகும். அதுக்கான இஷ்டி விசேஷங்கள்ல ஒரு குறிப்பிட்ட இஷ்டியை சொல்லும் பொழுது அந்த இஷ்டியை தான் பண்ணாம அது ஒரு நிஷாத ஸ்தபத்தியை கொண்டு செய்தி
ஏதையா நிஷாத சபதியும் யாஜயேத யாஜயேதன யாகம் செய்விக்கவும் யாகம் செய்வித்தவங்க கிரியைக்கு யார் ஆப்ஜெக்ட் நிஷாத சபதி யாஜயேத அந்த நிஷாத சபதியை கொண்டு பண்ண வேண்டும். நிஷாத சபதினா யாரு? நிஷாதன்னாக்க 4 வர்ணங்களுக்கு கீழ்பட்டவனா, 4வது வர்ணத்தை சேர்ந்தவனுக்கே யாகத்துல அன்மையம் கிடையாது. தத்வாது சூத்ரகா எங்கே அனவத்தான் அவனுக்கே அதிகாரம் கிடையாதுன்னா அவனுக்கான தாழ்நிலையில் உள்ள அவனுக்கு நிஷாதனுக்கு நிஷாதானம் சபதிக்கு நிஷாதர்களுக்கு சபதியானவன். இது எப்படி சுவாமி நிஷாதனை கொண்டு வந்து எப்படி யாகம் பண்ண வைக்கிறது? அவனுக்கு மந்திரத்தை உச்சரிக்க கூடாது, அவன் அக்னியில எதையும் எடுத்து அபிப்பிரட்சேபம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நிஷாதம் எங்கே அனவத்வத்தகா சூத்திரகா அப்படின்னா சூத்திரனுக்கும் தாழ்ந்திருக்கிறதுனால இந்த நிஷாதனை கொண்டு எப்படி பண்ண முடியும்? பூர்வபட்சி அந்த மீனாந்தா பூர்வபட்சி ஒரு வழி சொன்ன நிஷாத சபதி அப்படின்னாக்க நிஷாதானம் சபதிக்கு நிஷாதர்களுக்கு சபதி நிஷாதனா இருக்கணும்னு அவசியம். அவன் நிஷாதர்களுக்கு சபதி அவ்வளவுதான். நிஷாதர்கள்லாம் யாரும் பிராமணனோ சத்திரியனோ யாரோ ஒருத்தனை இப்ப தங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் செய்வாங்க. அவருக்கு தங்களுக்கு சபதினா தலைவனாக அவர் வச்சிருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு சமுதாயத்துக்கு சபத்தியா இருக்கணும், அந்த சமுதாய கட்டகனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா? சமுதாய சபதிஸ்தாவது தாது சமுதாய கடகி பூத்த இது நியமோ நாஸ்தி. நாங்களாம் கால் சொல்லும்போது அது இது இருக்கு ஹிந்து இது இருக்குது. ஹிந்து கம்பெனிக்கு இல்ல அந்த ராமஜெயம் சொல்லிட்டு ஒரு பொலிட்டிஷியன் இருக்கு இல்ல அதனுடைய எம்ப்ளாயிஸ் அவன் இவன் சாண்ட எம்ப்ளாயி ஹிந்து வட்டா அவன் மயிலாப்பூர்ல பொலிட்டிஷியன் டீம் கேட்கறான். இந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் அது மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் உண்டு. அவ யாரு தங்களுக்கு பெனிஃபிட் வைக்கிறோம் அத மாதிரி நிஷாத இவர் ஜேர்னலிஸ்ட் இவர் சொன்னா அவ்வளவு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு அது மாதிரி நிஷாதான சபதி நிஷாதையே ஒன்றும் நியமம் இல்லை. அதனால திரைவல்லிக்கு நிஷாதானம் நேதா பவேது. அதனால நிஷாத சபதி என்பதனால ஸ்வயம் நிஷாத நிஷேதாபாவம் சித்தமே நிஷாதானம் சபதி பவதி இப்படி வச்சிருந்தாங்க ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மீவாந்த சித்தாந்தி என்ன பண்ண அதான் இதை விட நாட்டு பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த சக்தி தத்துவ சமாசம் இல்லையா அதுல மத்வர்த்திய லட்சணை வரும் இல்லையா? லட்சணையினால அர்த்தம் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப துச்சம். அதனால சாமானாதிகரண்யத்துக்கு பிரசக்தி இருக்க செய்த வெதிகரண சமாசம் சொல்லக்கூடாது. நிஷாதனே சபதி அப்படின்னா நிஷாதத்தும் சபதித்தும் ரெண்டுக்கும் சமானாதிகரண்யம் இருந்தால் அந்த சமாசம் அந்த விக்கிரகம் தான் பண்ண வேண்டிய. நிஷாதத்துவத்துக்கு சபதித்துவத்துக்கு சமானாதிகரண்யம் இல்லாததானே யுத்தத்தி வேண்டாம். அதனால நிஷாதையே சபதி நிஷாதனாகிற சபதியை கொண்டு யார் செய்யாத நிஷாதனுக்கு சூழ்ந்து அனவத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா நிஷாதனுக்கு இல்லையா திரைவல்லி அத்திரைவல்லிக்கனுக்கு யாகத்து அன்மையன் இல்லைன்னு எந்த சுத்தி சொல்லிட்டோ அந்த சுத்தி இப்போ நிஷாத சபதியா யாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த நிஷேத வாக்கியத்துக்கும் இந்த அன்வய வாக்கியத்துக்கும் சமபலம் இருக்கிறதுனால இல்லையா தஸ்மாது எங்கே சூத்திரம் அனவக்கிருத்த ஆங்கிறது உற்பத்தா நிஷாத சபதி யாஜயங்கிறது அபவாத இந்த இடத்துல அபவாத ஸ்தலமானபடினால இதை தவிர மற்ற இடத்துல தான் சூத்திரகான அத்திரை பண்ணிக்க ஏன்
இதுக்குதான் மனப்படுது. அதனால அந்த நிஷாத ஸ்தபதி நியாயம் இருக்கு, அது என்ன சொல்றது? நிஷாத ஸ்தபதி நியாயன அதனுடைய எதுக்காக நிஷாத ஸ்தபதி நயனம் பண்ணி என்ன சாதிக்கிறது? நிஷாத ஸ்தபதி நியாயத்துக்கு அது கொடுக்குற மெசேஜ் என்னன்னு கேட்டா, எத்த சாமானாதிகரண்ய விற்பத்தி சம்பவா சாமானாதிகரண்ய சமாச விக்கிர சம்பவா அதை விட்டு வெதிகரண சமாச விக்கிரகம் பண்ணக்கூடாது. கரபம்னு ஒரு சிவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆகார சேதம், அது கொண்டு அவன் நிருசிம்மனை அடக்கி சொல்லுது. ஏதோ யாரோ கதை. இந்த கதைக்கு ஒரு சுதி சொல்ல, சுதியில இருக்கான ஹரிக்கும் ஹரந்தம் அனுயந்த தேவா ஹரியும் ஹரந்தம். ஹரிம் ஹரந்தம் அனுயந்தி தேவ சர்வே தேவா தம் அனுயந்தி யா ஹரிம் ஹரதி ஹரிம் ஹரந்தம் அனுயந்தி தேவா ஆரம்ப ராகபிரமாணத்துக்கு எடுக்கிறது ஒண்ணு தெரியுமா அவனுக்கு? ஹரிம் ஹரந்தம் எதிகரணம் பண்ண ஹரந்தம் ஹரிம் அனுயந்தி தேவா. ஹரந்தம் ஹரிம் ஹரிம் ஹரந்தம்ங்கிறது ஹரந்தம்ங்கிறது ஹரிசேஷம் ஹரிக்கு விசேஷம். சாமானாதிகரண்யத்துக்கு உபபத்தி இருக்கும் பொழுது வெதிகரண அர்த்த நிர்ணயம் பண்ணக்கூடாது. அதேதான் இங்க நிஷாதாதிகரணம் நிஷாத சப்தம் அதேதான். ஆனா பிரம்மலோக சப்தத்துக்கு பிரம்மையேவலோகா பிரம்மலோகா பிரம்மன் தான் பிரம்மலோக சப்தவாச்சு இல்லையா? அதனால தகராகாசமாகிற உள்ளிருந்து நிச்சயித்து சென்று அடையப்படுகிறதான கதி சப்தத்தினால கதி சப்தத்துக்கு யாரும் விஷயமாக சொல்லப்பட்டதோ அது பிரம்மலோக சப்தத்தால சாட்சாத் பிரம்மத்துக்கு வாட்டக சப்தத்தால சொல்லப்பட்டிருப்பதால் கதி சப்தாபியாம் கதேகே சப்தாபியாம். கதி என்ன? சுடுத்து அகரகா சர்வ பிரஜைகளுக்கும் பிராப்தி ஸ்தானத்துவேன கதி கதி வச்சனம் தசைவ பிரம்ம சப்த வாக்கியத்துவேன निर्णय एवं गतिशब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम दृष्टम அப்படிங்கிறது என்ன? இது அந்நியத்ராத் ஏவமேவ दृष्टम. सती संपत्ति सती संपत्तियाम है पुरुष स्वपिति नाम सोम अभी दो भवति இல்லையா? சச்சப்த வாக்கிய பரமாத்மாவை போய் அடைந்திருக்கிறான். இது அந்நியத்திர சுதாவத்து பிரசிந்தா. கதி பிரம்மலோக சப்தாபியான் பரமாத்மா ஏவ சொல்ல தேவகிரீட்டேன்னு இல்லையா? மற்ற பிரமாணங்களின் திருஷ்டம் அதெல்லாம் கூட வேண்டாம் இல்லையா? அத்தைவ இது சொல்லப்பட்ட இதுவே பர்யாப்தமான லிங்கம். எது? இங்க கதிசப்தத்தாலையும் பிரம்மசப்தத்தாலையும் நல்ல சமீபீனமான திருஷ்டாந்தத்தினால உதாகரிக்கப்பட்ட இதுவே பிரம்மசப்தாவது கதி சப்தத்தாலையும் பிரம்மலோகத்தாலையும் பரமாத்மாவேன்னு சொல்லப்பட்டதற்கு இங்கு சொல்லப்பட்ட திருஷ்டாந்தாதிகளை பர்யாப்தமான லிங்கம். இது கதிசப்தாதியம் ததாகி திருஷ்டம் லிங்க. அடுத்தபடியா திருத்தேஷ மகிம்னோ அஸ்யாஸ்மின் உபலப்தே அஸ்ய அஸ்மின் திருத்தேஹே மகிம்னஹ உபலப்தே அஸ்மின் தகராகாசே அஸ்ய பரமாத்மனஹ திருத்தேஹே மகிம்னஹ உபலப்தே. இந்த தகராகாசத்திலே இந்த பரமாத்மாவுக்கு யாதொரு திருத்தியுடைய மகிமை திருத்தியோட மகிமை என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த லோகத்தில் உள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் அதனுடைய ஸ்தானத்தை வைத்து தரிக்கிறது. ஒரு பதார்த்தத்தினுடைய தர்மத்துக்கு இன்னொரு பதார்த்த தர்மியுடைய சங்கரம் உண்டாகாதபடி
இல்லையா எல்லாத்தையும் திருத்தேஷ்ட மகிமா லோகத்துல மற்ற பதார்த்தங்கள் தரிப்பது போல தரிப்பதில்லை. அந்தந்த பதார்த்தங்களை அதற்குரிய அசாதாரண தர்மங்கள்ல சாங்கரியம் உள்ளாதபடி தரிக்கிறதான இந்த திருதேக மகிம்னா அஸ்ய திருதேக மகிம்னா அப்படின்னு சொல்றது. அதய ஆத்மா சசேது விதரண ஏகாம் லோகானாம் அசம்பேதாய அப்படின்னு சொல்லி அத ஆத்மா आत्मा निरूपाधि के शब्द परमात्मा सहा सेतु सेतु मुना करता हूँ सेतु मुना सिनोती बदनाती सेतु पालन अदक प्रापकम कूलांतर प्रापकम सेतु मुना सिनोती बदनाती அணைக்கட்டுன்னு சொன்னோம். அணைக்கட்டுன்னா அணைக்கு கட்டுறது இல்ல தனித்தனியா அப்பப்ப பிரவாகத்துல போய் வீணா போகிற ஜலத்தை எல்லாம் ஒரு இடத்துல நல்லா கட்டி வைத்து அனைத்து கட்டி ஒரு சமயத்துல உபயோகம் ஆக முடியாத பண்றது இல்ல. அதான் சேதுன்னா அணைக்கட்டு. இன்னொரு சினோத்தே சேது சினோத்தினா பத்னாத்தின்னு அர்த்தம். பத்னாத்தினா சேர்த்து கட்டுறது. அப்போ மழை பெஞ்சு நம்ம மெட்ராஸ் வர மாதிரி அப்பப்போ அந்த தண்ணிலாம் கடல்ல போய் சேர்ந்துருந்தாங்க. அப்புறம் ஒன்றும் உபயோகம் கிடையாது. அதை விட இல்லைன்னா இந்த அணையாக கட்டி வைத்தாக்க அப்பப்போ உபயோகப்படுத்த முடியாத வேணும்போது அதனால அத சினோத்தின்னா கேட்டா பத்னாத்தி கேட்டான். கிம் பத்னாத்தி அந்தந்த தர்மிய அந்தந்த தர்மத்தோட பத்னாத்தி. இப்போ இந்த ஜலத்துக்கு அசாதாரண தர்மம் சைக்கியம், அக்னிக்கு அசாதாரண தர்மம். இது ரெண்டும் ஒன்னு ஒண்ணு கலந்துடக்கூடாது. இது ஒன்னோடு ஒண்ணு இடமா இருக்கக்கூடாது. இடமானா அனந்தமா இருக்கும். ஏன் அதனால ஈஸ்வரனுடையதான செங்கோல் அப்படிங்கிறது என்ன? இந்த செங்கோலாவது இப்படி தர்ம தர்மிகளுக்கு சாங்கரியம் வராது. இந்த பெருமாளுடைய சம்பவம் கூட ஒரு நாள் கடாகியது என்றார். பனிப்பியல்வாக உடையதன் வாடை இக்காலம் இவ்வூர் பனிப்பியல்வெல்லாம் தவிர்ந்தெறி அந்த அண்ணந்துராய் பனிப்புயல் தோறும் தடங்கண்ணி மாமை திறத்து போலாம் பனிப்புயல் மன்னர் செங்கோல் ஒரு நாடு நடாதியதே. இந்த செங்கோல் என்ன? இந்த பெருமாளுடைய சாசனம் என்ன? இந்த பெருமாளுடைய திருப்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. அந்தந்த தர்மியில அந்தந்த தர்மத்தை ஸ்திரமாக வச்சு இன்னொரு இடத்துல போகாம பார்த்துட்டு தானே இப்போ இல்லையா பனிப்பு இயல்பாக உடைய தன்வாரை இல்லையா பனிப்பு எல்லாம் தகுந்து எரிவி குளிர்ச்சியே தான் பேசுவான். பனிப்பு இயல்பாக உடைய தன்வாரை ரெண்டு குளிர்ச்சி சொல்லப்படுது. பனிப்புங்கிறதால ஒரு குளிர்ச்சி, தண்ணிங்கிறதால ஒரு குளிர்ச்சி. ஒரு பதார்த்தத்துக்கு சுவாபாவிகம் உள்ள பனிப்பு இயல்பாக உடைய வாடை, தன் வாடை. அதுக்கப்புறம் இதர பதார்த்தம் சம்பந்தத்தோடலாம் திரும்பி மேலும் குளிர்ச்சி அடையும். இயல்பான குணம் ஒன்று, தொழில் குணம் ஒன்று. பனிப்பு இயல்பாக உடைய வாடை, பனிப்பு இயல்பாக உடைய தன் வாடை, பனிப்பு இயல்பு இருக்கு. அப்புறம் தன்மையானது மற்ற பதார்த்தங்களுடைய சம்பந்தத்தாலும் சேர்த்துருவாங்க. பனிப்பு இயல்பாக உடைய தன் வாடை அப்ப எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கணும். அது தன்னுடைய பனிப்பு இயல்பெல்லாம் தவிர்த்து எரிவி. இது பெருமாளுடைய செங்கோல் ஒன்றான் தராது. எல்லாருமே இல்லாட்டாலும் என் ஒட்டியே போயிடுது. எபிச்சாரத்துக்கு ஒரு ஸ்தலம் போறோம். நியமத்துக்கு யாவஸ்தலத்தை நியம நிரூபணம் பண்ணோம் இல்லையா? நியமத்துக்கு விபச்சாரத்துக்கு ஒரு இடம் வந்தா போறது. பனிப்புயல் சோறும் கடற்கண்ணி மாமேஸ்வரத்து போலாம் பனிப்புயல் வந்தார் செங்கோல் ஒரு நாள்னாக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தும் தடாகிறது. எது சொன்னா திருப்திகி அப்படிங்கிறது என்ன? திருப்திகி அப்படின்னு கேட்டா கைது தூக்கிற தள்ள வச்சுருக்கிறது இல்ல. திருப்திகளை தரிப்பது, தரிப்பதுன்னு அர்த்தம் அந்தந்த தர்மியில அந்தந்த தர்மத்தை ஸ்திரமா வச்சு ஆத்மா இல்லையா சேது இல்லையா சேது இல்லையா விதிர்த்திகி
ஏகாம் லோகானாம் அசம்பேதாய. லோகத்தில் உள்ளதா சம்பேதம் அப்படின்னாக்கா சாங்கரியம் இருக்கும், அசம்பேதம்னா அசாங்கரியாய. பதார்த்தங்களுக்கு தர்ம தர்மிகளுக்கு ஒன்னொன்று சாங்கரியம் ஏற்படாதபடி இந்த லோகத்தை எல்லாம் தன்னுடைய சங்கல்ப மாத்திரத்தாலே ஜெகத் விதரணம் பண்ணக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த ஜெகத் விதரணம்